Put the recorder on. We'll do a little review of the last class. Towards the end of the class, whatever we did, we'll go over it again before we start the new material. Okay, so a control system can have generally two types of deficiencies it might have. One is steady state performance, and the other is transient performance. Okay, so it can be deficient in steady state and transient may be okay. It can be okay with transient performance and steady state error may be okay, steady state error and everything, steady state performance is okay. Or sometimes it could be happening that both steady state error is too much and the transient performance poor. Okay, so these are the several combinations. So the first thing we are going to take a relatively easier one. So we are going to talk about improving steady state error. Improving steady state error, basically reduction of steady state error using cascade compensation. We'll be talking only about cascade compensation in this class. Feedback আমরা আর করব না। feedback যদি তোমরা ফার্দার কন্ট্রোল সিস্টেম যদি কেউ অ্যাডভান্স কন্ট্রোল সিস্টেম পড়তে চাও সেখানে ফিডব্যাক পাবে। আমরা এখানে শুধু কাস্কেডই দেখছি। সো ওই তিনটা কেস আমরা দেখব। আমি আবার বলি তোমাদেরকে তিনটা কেস কি, একটা হলো স্টেডি স্টেট এরর খারাপ বাট ট্রানজিয়েন্ট পারফরম্যান্স ঠিকই আছে, অলরাইট। সো দিস ইজ ওয়ান কেস। নাম্বার টু কেস ইজ যে this transient performance kharab, but steady state is okay. Steady state error is okay. And number three is both steady state error and transient performance have to be adjusted. Okay. So কিছু improve করতে গেলেই আমাদের what we need is a controller, or we call it a compensator, or you might call it a filter. In electronics students, you studied filter. So the first case we are going to talk, which is the easier one, is improving steady state error using cascade compensation. Now I told you last time, how can you improve steady state error? এই দুইটা কেস সামনে আছে, আমাদের চোখের সামনে আছে, তুমি দেখো তো, সবাই দেখো। There are two ways we can improve the steady state error. Both the ways are here, and also I talked with you. Just scan this, read this, see if it is compatible with you, if you understood it. Not understanding, I mean, at least knew the names, how it is done and how it can be done. আমার মনে হয় তোমরা ল্যাবেও তোমরা এগুলি কিছু করেছো, তাই না? স্টেডি স্টেট এরর কমানো, মিনিমাইজ করা করেছো না ল্যাবে? জি স্যার। জি স্যার। ডিজাইন ডিজাইন কিছু করেছো? ডিজাইন আমি জানি না কতটুকু তোমাদেরকে করানো হয়েছে ল্যাবে। আমি জানি এগুলি পিআই পিআইডি এগুলি সবই করানো হয়, কিন্তু কোনো ডিজাইন প্রবলেম করেছো? না স্যার, ওভাবে ডিটেলস কিছু করার না, ওইভাবে ডিটেইলস করা হয়নি। থিওরিতে করাবে বলেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নাই, আমরা দেখবো, আমরা প্রথম থেকে দেখবো। সো স্টেডি স্টেট এরর ইমপ্রুভ করতে গেলে আমাদের দুইটা অস্ত্র আছে, দুইটা টুলস আছে আমাদের কাছে। একটা হলো পিআই কন্ট্রোলার, আইডিয়াল প্রপোর্শনাল প্লাস ইন্টিগ্রাল কন্ট্রোলার। এটা যদি হয় তাহলে এটা বেস্ট, দিস ইজ দ্য বেস্ট। ইট ইজ গোয়িং টু মেক ইউর স্টেডি স্টেট এরর জিরো। যে যাই থাকুক না থাকুক, এই যদি পিআই কন্ট্রোলার লাগাও, ইট উইল মেক ইট জিরো। বাট সিন্স ইট হ্যাজ সাম ডিফিকাল্টিজ, লাইক ইট রিকোয়ার্স operational amplifier, and operational amplifier requires power supply and saturation and these sort of properties, these sort of problems. So alternative is to go by a cheaper, simply low phase circuit, low phase RC circuit. Just RC circuit will do the same, but not to that extent. What it will do, it will reduce the error but not make it zero. So see the difference between them. The first one will make the error zero, okay, and the second one will reduce the error. How much reduction? Oh, it depends on your circuit, on your design, how you design it. You can go on reducing, but you can never make it zero. Okay. Advantage: the second one is more advantageous and cheaper. First one is little expensive, and you have to be careful about this. Okay, so এখন আমরা এরপরের কথাটা যেটা বলেছিলাম তোমাদেরকে, যে এই জিনিসটাই তোমাদেরকে বলেছি একটু আগে, when transient performance is satisfactory but steady state error is too large,
ওকে, এই কথাটি আমি তোমাদের একটু আগে বললাম। ইট ইজ রিটেন হিয়ার, দিস সেন্টেন্স, রিড দিস সেন্টেন্স। When the transient response is satisfactory but the steady state error is too large, it is possible to eliminate the error by increasing the system type. এটা কেমন কথা? তোমরা বুঝতে পেরেছিলে? আমি আগের দিন বুঝিয়েছিলাম তোমাদেরকে। তোমার যদি স্টেডি স্টেট এরর থাকে একটা সিস্টেমে, একটা ইনপুট দিলে, ধরো স্টেপ ইনপুট দিলে, and there is a steady state error, এখন আমি যদি সিস্টেম টাইপ চেঞ্জ করি, টাইপ মানে মনে আছে টাইপটা কি? টাইপ 0, টাইপ 1, টাইপ 2, এগুলি মনে আছে তোমাদের তো? হ্যাঁ, জি কিছুদিন স্যার। আগে করিয়েছি। হ্যাঁ, তো টাইপ 0 সিস্টেমকে যদি তুমি টাইপ 1 করে ফেলতে পারো, the error will be 0. তোমাদের you are convinced about it, you know about it, otherwise I'll go and show it to you. একটা সিস্টেম যদি যেই 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 টাইপই থাকুক, এতে যদি কোনো স্টেডি স্টেট এরর থাকে, তুমি একটা টাইপ বাড়িয়ে দাও, এরর 0 হয়ে যাবে। এটা যদি তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে, তাহলে আমি একটা কাজ করি, আমি আবার নিয়ে যাই তোমাদেরকে সে পুরোনো নোটের মধ্যে নিয়ে যাই। সিস্টেম পারফরম্যান্স, ওকে, ব্লক ডায়াগ্রাম, পারফরম্যান্স অফ ফিডব্যাক সিস্টেমস। এই যে দেখো, আমরা এগুলি করেছিলাম আগে। স্টেডি স্টেট এরর, হ্যাঁ, এই যে টেবিলটা ডিরাইভ করেছিলাম, সবাই দেখো। এটা অনেকদিন আগে, বেশ কিছুদিন আগে আমরা ডিরাইভ করেছিলাম যে এটা ইনপুট, স্টেপ ইনপুট ধরা হয়েছে। স্টেপ ইনপুট যদি হয় তাহলে এটা, আচ্ছা, আর র্যাম্প ইনপুট হলে এটা, প্যারাবোলিক হলে এটা। তো স্টেপ ইনপুটই ধরো, সিম্পলটাই ধরো। সো সাপোজ উই হ্যাভ এ টাইপ 0 সিস্টেম, দেন দেয়ার ইজ এ step in, there is an error. Each steady state there will be value depending on a and kp. Remember, a হলো the magnitude of the step, and kp টা কি বলে, এটার নাম কি? kp টা কি জিনিস? পজিশন কন্ট্রোল কনস্ট্যান্ট, পজিশন কন্ট্রোল কনস্ট্যান্ট। পজিশন কনস্ট্যান্ট। ওকে, kp। সো তুমি দেখো টাইপ 0 সিস্টেম, এটা হলো, এটা এটুকুন এরর। কিন্তু তুমি যদি সিস্টেমটাকে যদি টাইপ 1 করে দাও, একই সিস্টেম টাইপ 1 করে দাও যদি, তাহলে কি হবে? এরর 0 হয়ে যাচ্ছে। টাইপ 2 করলেও তা হবে। তুমি মানে কথা হলো যে তুমি টাইপ 1 কেমনে করবে? একটা এস যদি ঢুকিয়ে দিতে পারো নিচে, যে সিস্টেমটাই আছে, যে ট্রান্সফার ফাংশনে আছে, নিচে যদি একটা এস ঢুকিয়ে দিতে পারো, তাইলেই তোমার টাইপ 1 হয়ে গেল, তাই না? that was the that was the way we defined. Okay, so আমরা আবার ফিরে যাই ওখানে, কোথায় যেন রাখলাম এটা। এখানে আছে নাকি? না, সব ক্যান্সেল করে দিলাম তো, অসুবিধা নাই। ওকে, আমরা একটু এগিয়ে যাই। এই যে দেখো, যদি যদি পিআই কন্ট্রোলার যদি ঢুকানো হয়, পিআই মানে প্রপোর্শনাল প্লাস ইন্টিগ্রাল। পি জাস্ট প্রপোর্শনাল, একটু প্রপোর্শনাল গেইন ফিডব্যাক, এতে তোমার এরর চ্যানেলে আমি যদি একটা কনস্ট্যান্ট বসিয়ে দিই, এটা হলো প্রপোর্শনাল হবে। কেননা এখানে প্রপোর্শনাল মানে কি, এই আউটপুটটা ইনপুটের সাথে প্রপোর্শনালি বাড়বে, কে যতই বাড়াবে ততই এটা বাড়বে। আর এডিশনালি হলো ইন্টিগ্রাল, এটা প্রপোর্শনাল প্লাস ইন্টিগ্রাল। তুমি শুধু প্রপোর্শনাল গেইন রাখতে পারো, ইট উইল ডু সামথিং ডিফারেন্ট। তো এই যদি লাগিয়ে আমরা, এই যদি আমরা প্রপোর্শনাল প্লাস ইন্টিগ্রাল যদি লাগাই, তাহলে এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই দুইটা কম্বাইন করলে, তোমরা এগুলি জানো তো, দুইটা কম্বাইন করলে এস, একটা কমন এস নিচে চলে যাবে, আর উপরে তুমি সুন্দর করে এটা একটা গেইন দিয়ে এস প্লাস জি সি বসাতে পারো। দেখো, জি সি ইজ সিম্পলি কে আই ওভার কে পি। ওকে, সো এই এই যে ফাংশনটা পিআই, এই ফাংশনটাকে আমরা দেখলাম কি এক্সপ্রেস করা যায়, একটা পোল এট দ্য অরিজিন এন্ড এ রিয়েল জিরো। ওকে, জিরো, জিরোর ভ্যালুটা তুমি কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবে? জিরোটা তুমি ওই কেপি কে আই গেলগুলি যদি অ্যাডজাস্ট করো, তাইলেই তোমার জিরোটা অ্যাডজাস্ট হবে। হ্যাঁ, জিরোটা তুমি যেখানে তোমার খুশি মতো দিতে পারো, বাট উই শুড মেক শিওর দ্যাট দ্য জিরো ইজ নট ভেরি ফার ফ্রম দ্য পোল। পোল তো অরিজিনে, সুতরাং জিরোটাও কাছাকাছি থাকতে হবে। কাছাকাছি যদি না থাকে, তাহলে আদার সিস্টেম, আদার পারফরমেন্সেস উইল চেঞ্জ। ওকে, বাট এনিওয়ে, সো তোমরা এখন কিন্তু বুঝতে পারছো সবাই, যে একটা পিআই যদি ঢুকাই সার্কিটের ভিতরে, এটা তোমার টাইপ 0 সিস্টেম ধরো আছে, এর সাথে যদি এটা লাগাও, তাহলে পুরোটা টাইপ 1 হয়ে যাবে।
এই পুরোটা যদি বসিয়ে দাও তাহলে টাইপ 1 হয়ে যাবে সবটা। ওকে, সো টাইপ 1 হয়ে গেলে কি হবে? টাইপ 1 হয়ে গেলে এরর জিরো হয়ে যাবে। আর তোমাদের এইগুলি তো আর বলার দরকার নাই, এই যে ভিতরে কথাবার্তা আছে এগুলি আমি বলেছি, এইসব কথাবার্তাই বলেছি। সো তোমাদের যদি বুঝে গিয়ে থাকো তাহলে বুঝে থাকো তাহলে ঠিক আছে, যে একটা এস নিচে ঢুকাতে পারলে আমাদের অরিজিনাল সিস্টেমের সাথে নিচে যদি একটা এস ঢুকাতে পারি তাইলে আমাদের এরর জিরো হয়ে যাবে। এসটা কিভাবে ঢুকাতে পারি? আমরা প্রপোর্শনাল প্লাস ইন্টিগ্রাল যদি লাগাই। শুধু ইন্টিগ্রাল লাগাবে না, প্রপোর্শনাল থাকতে হবে। শুধু ইন্টিগ্রাল লাগালে কি হবে? এটা এটা তেলে বাড়তেই থাকবে। শুধু ইন্টিগ্রাল লাগালে ঝামেলা আছে, কারণ একটা একটা পোল যদি দাও একটা সিস্টেমে তাইলে এটা পারফরমেন্স খারাপ হয়ে যাবে আরো। ওকে, সেটা আমরা এখন আমরা উইল নট টক মাচ অ্যাবাউট দিস, উইল সি লেটার। ওকে, সো আমি তোমাদেরকে বলেছি এখন এটার সমস্যা কি, পিআই কন্ট্রোলারের সমস্যাটা কি আমি আগে বলেছি। এই যে এইগুলি আবার আবার তোমার লেখা হয়েছে এখানে। Pure integrators must be implemented by active networks. They will need an extra power source. Introduction of an amplifier in the forward path may saturate it. So these are the inconveniences. And convenience, though, of course, it's very fast. This controller is going to be very fast, very quick. The alternative to this is the passive circuit, আরসি সার্কিট। আমি তোমাদেরকে আগের দিন বলেছিলাম এগুলি, তোমরা জাস্ট এখন শুনে যাও, আগে তো দেখেছো। এই আরসি সার্কিট, তুমি একটা রেজিস্ট্যান্স, এখানে রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিট্যান্স, শুধু এখানে যদি রেজিস্ট্যান্স না দাও তাইলেও কিন্তু চলবে, কিন্তু এই রেজিস্ট্যান্স দিলে তোমার কন্ট্রোল বেটার কন্ট্রোল হবে। সো উই পুট টু রেজিস্ট্যান্সেস। ওকে, সো দিস ইজ এ লো পাস ফিল্টার। তোমরা বলেছিলে, সামবডি টোল্ড মি দ্যাট ইউ হ্যাভ স্টাডিড লো পাস ফিল্টার। সো এটা আমরা কি করব? এটা স্টাডি করে দেখবো যে এটার বিহেভিয়ারটা কি। ট্রান্সফার ফাংশন বের করব, আউটপুট ভোল্টেজ ওভার দ্য ইনপুট ভোল্টেজ, ভোল্টেজ ডিভাইডার প্রিন্সিপল, শুধু সিম্পল। সো output voltage over input voltage is simply this impedance divided with the total impedance, এবং সেটাকে আমরা এইভাবে লিখেছিলাম। সবাই দেখো তো এটা বুঝতে পারছো কিনা, কোনো অসুবিধা আছে কিনা? এই ডেরিভেশনটা এইটুকু, আউটপুট ইম্পিডেন্স মানে এই ইম্পিডেন্সটা, এই ইম্পিডেন্স ডিভাইড উইথ দ্য টোটাল ইম্পিডেন্স লিখলাম। এটাকে একটু অর্গানাইজ করে এভাবে লেখা হলো। ফাইনালি উইথ চেঞ্জ অফ নোটেশন আমরা এভাবে লিখলাম। সবাই দেখো, আমি আর বললাম না এটা তোমাদের, তোমরা উদাহরণ আগেও দেখেছো এইসব জিনিসপত্র। So this RC circuit is giving you a zero. তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা জিরো আছে, s equal something। এটা তুমি যদি এই ফর্মে যদি আসো তাহলে ভালো দেখতে পাবে, s equal minus z. Okay, so there is a zero and there is a pole, s equal minus p। দেখুন জি আর পি এর ভিতরে রিলেশনশিপ দেখো, জি আর পি এর ভিতরে রিলেশনশিপ হলো একটার সাথে একটা রিলেশনশিপ অনলি আলফা। একটা দেখো জি 1 upon tau, p is 1 upon alpha tau, and alpha is the ratio of the resistances, r1 plus r2 divided by r2. So look at the pole zero configuration. ফিজিক্যালি স্পিকিং তোমাদের ফিজিক্যালি বুঝতে হবে যে এই সার্কিটটায়, এই সার্কিট আরসি সার্কিটটায় একটা পোল দিচ্ছে আর একটা জিরো দিচ্ছে, and the pole is going to be near the origin and zero is further off. এখন এটা কতটুকুন দূরে তার উপরে নির্ভর করছে তোমার কতটুকুন এরর রিডিউস করবে, তাই না? তুমি এটা অ্যাডজাস্ট করে এখানে এখানে তোমার দুইটা জিনিস তুমি চুজ করতে পারো। একটা হলো টাউ হুইচ ইজ আরসি, এই যে দেখো টাউটা কোথায় বললাম যে টাউ, হ্যাঁ টাউ ইজ আর টু সি, আর টু সি, আর টু সি, এটা টাউ। আর আর হলো আরেকটা হলো গেইন আলফা, আর ওয়ান প্লাস আর টু আর আর টু। সো এই দুইটা অ্যাডজাস্ট করে তুমি এটা কোথায় বসাবে বসাতে পারো। যত কাছে আনবে ততই ভালো হবে, ততই অ্যাকিউরেট হবে, হ্যাঁ ততই তোমার এরর কম হবে। সো বাট এগেইন দেয়ার আর ফিজিক্যাল লিমিটেশনস। তুমি যা তা রেজিস্ট্যান্স তুমি বসাতে পারো না। রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটেন্স কত হবে, এটা ফিজিক্যাল লিমিটেশনস আছে, কারণ বেশি কিছু দিলে এটা আউটপুটই পাবে না হয়তো, হ্যাঁ, if you do not design properly. So a reasonable value for a circuit, আমি যে তোমাদের বলেছিলাম একটা নাম্বার বলেছিলাম, কত বলেছিলাম গতদিন? আলফার ভ্যালু কত বলেছিলাম? এনিবডি রিমেম্বারস? 10 বলেছিলেন। অ্যাবাউট 10, ইয়া 10 মানে 10ই হইতে কোনো কথা নাই, 11 12 যেতে পারে হয়তো। আর নিচের দিকে আমরা 4 5 এরকম চালাতে পারি। সো অ্যারাউন্ড 10 ইজ এ গুড নাম্বার ফর ইউর ডিজাইন। সো তার মানে কি তুমি ইচ্ছা করলে তুমি 100 করতে পারো না। তুমি যদি 100 করো তাহলে ফিজিক্যালি এটা রিয়েলাইজ করা যাবে না, রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটেন্স কম্বিনেশনে রিয়েলাইজ করা যাবে না, বা অনেক সময় তোমার সিগন্যাল যথেষ্ট এনাফ সিগন্যাল থাকবে না। ওকে, সো
what is the difference between pole zero configuration of this one এই যে RC সার্কিট আর পিআই কন্ট্রোলার, দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি বলো দেখি আমাদেরকে, সবাইকে শুনিয়ে বলো, সবাই যাতে শুনতে পায়, কেউ যদি জানো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস ল্যাগ সার্কিট, এটা আমরা ল্যাগ বলি, ল্যাগ কম্পেনসেটর বলি। ল্যাগ কেন বলি আমরা দেখবো এটা পরে, লো পাস ফিল্টার অথবা ল্যাগ কম্পেনসেটর যে বলা হয়। তো এইটাতে আর পিআই এর পোল জিরোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়? পিআই কন্ট্রোলারের পোল জিরো কোথায় কোথায় থাকবে? আর এটা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ, হ্যাঁ আরসি সার্কিট দিলে তুমি তুমি দেখতে পাচ্ছ যে একটা এখানে, পোলটা এখানে, জিরো এখানে। পিআই কন্ট্রোলার কোথায় হবে এগুলি? কেউ বললো, তোমরা জানো তো নিশ্চয়, কেউ বলো, কথা বলো, মাইক্রোফোনটা অন করে আমার সাথে কথা বলো। হুম, পিআই কন্ট্রোলার হইলে পোল জিরো লোকেশন কোথায় হবে? অনেক ছাত্র তো আছে ক্লাসে এখন। ও ইটস গুড নাম্বার, 74 স্টুডেন্টস। আর ইউ অল হিয়ারিং মি অর হোয়াট? এই সবাই শুনছো তো নাকি? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো বলতে পারলে না যে পিআই যদি নই, পিআই কন্ট্রোলার যদি নেই, পোলটা কোথায় হবে, জিরো কোথায় হবে, বলতে পারলে না তোমরা কেউ? এত বড় ক্লাস আর এত ছাত্র, আমি আই এম শিওর সাম অফ ইউ আর। স্যার পোল অরিজিনের কাছে, আর আর জিরো আর জিরোটা স্যার হচ্ছে দূরে, অরিজিন থেকে দূরে হবে। কত দূরে? আচ্ছা যাক, ঠিক আছে, কত দূরে তোমার বদল করি নাই। শোনো, পিআই কন্ট্রোলারে পোলটা অরিজিনের কাছে না, একবার অরিজিনের উপরে হবে। জি, বুঝতে আলফা পারছো? দূরত্ব থাকবে আর কি স্যার, পোল আর না, জিরো না স্যার। হ্যাঁ, না পিআই তে তো আমাদের আলফা টালফা কিছু নাই, এখানে এখানে কিছু নাই, হ্যাঁ। তো পিআই তে তোমার, পিআই তে তোমার পোলটা হয়ে যাবে অরিজিনে একবার এক্স্যাক্টলি। ওই যে দেখো কোথায় আসলো, এই যে এখানে দেখো পোলটা এস, এটা তো এস, একবার এস ইকুয়াল, তাহলে পোলটা কোথায়? এস ইকুয়াল জিরো, তাই না? এস ইকুয়াল জিরোতে পোলটা। সো পিআই পিআই কন্ট্রোলার হলে ডিফারেন্স হবে যে পিআই কন্ট্রোলার হলে পোলটা এখানে হবে। আর জিরোটা খুব বেশি দূরে দিতে যাবে না, দূরে দিলে কি হবে, এটার ইম্প্যাক্ট অন সিস্টেমের পারফরমেন্স চেঞ্জ হয়ে যাবে, অন্যান্য পারফরমেন্স চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো দ্য জিরো হ্যাজ টু বি প্রিটি ক্লোজ টু দ্য পোল, যাতে নাকি স্টেডি স্টেট এরর কমিয়ে দিল ঠিকই, কিন্তু তুমি যদি এটা জিরোটা যদি আরো বেশি বা দিকে নিয়ে যাবে, পরে দেখবে আরো যদি যতবার নিয়ে যাবে তোমার ট্রানজিয়েন্ট পারফরমেন্স তত এফেক্ট হবে। ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য ট্রানজিয়েন্ট পারফরমেন্স টু বি এফেক্টেড, তার জন্য দুইটা কাছাকাছি রাখতে হবে, হ্যাঁ। এটা যদি ধরো জিরো হয় তাহলে 0.1, -0.1, -0.2 or something like this, not further away from that, এরকমই আমাদের নরমালি রাখি আর কি। আর এখানে কতটুকুন হবে এটা ডিপেন্ডস অন ফিজিক্যাল রিয়েলাইজেবিলিটি। ফর এক্সাম্পল, রিয়েলাইজেশনের জন্য আলফা যদি আমরা 10 বা 12 যদি ম্যাক্সিমাম ধরে নেই, সেই হিসাবে এটা এখানে আসবে। এবং অফকোর্স দুইটার সাথে, এই দুইটার মধ্যে মিল আছে, তাই না? এই দুইটার মধ্যে রিলেশনশিপ কি? পোল এবং জিরোর ভিতরে রিলেশনশিপ হলো আলফা। এটা যেখানে আছে তার 10 গুণ দূরে হবে এটা আলফা, যদি আলফা যদি 10 হয়, বা 8 গুণ দূরে হবে। সো আলফা উইল ডিসাইড হাউ ফার ইজ ওয়ান ফ্রম দ্য আদার। সো ইউ উইল চুজ ওয়ান, যে কোনো একটা চুজ করবে, করে অন্যটা পেয়ে যাবে আলফার প্রপার ভ্যালু অফ আলফা। ওকে, তোমাদেরকে আমি একটু পোল জিরোর সম্বন্ধে একটু ধারণা দিচ্ছি যাতে নাকি আমাদের ডিজাইনের সুবিধা হয়। তো ওকে, এখন আমরা দুইটা প্রবলেম করব, দুইটা প্রবলেম না, একই প্রবলেম দুভাবে করব। একবার করব পিআই কন্ট্রোলার দিয়ে, আর একবার করব আরসি সার্কিট দিয়ে, লো পাস ফিল্টার দিয়ে। সেম প্রবলেম, সেই সিস্টেমটা কিরকম, এই হলো সিস্টেমটা, প্ল্যান্ট ইজ লাইক দিস। এর ভিতরে একটা কে আছে, গেইন আছে, এখানে একটা গেইনটা তুমি আলাদা দেখাতে পারো, এটার সাথে দেখাতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই। দেখো প্ল্যান্টটা স্টাডি করো, প্ল্যান্ট ইজ 1/s+1, s+2, s+10। তো কোশ্চেনটা কি আমাদের, দেখো কোশ্চেনটা হলো যে এই যে সিস্টেমটা আছে, এই সিস্টেমের ট্রানজিয়েন্ট পারফরমেন্স ঠিকই আছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অপারেট এট এ ড্যাম্পিং রেশিও অফ 0.174, ট্রানজিয়েন্ট পারফরমেন্স ইজ ওকে। এটা বলে দিয়েছে যে এই সিস্টেমটা যদি 0.174 ড্যাম্পিং এ যদি চালাও, অপারেট করো, চালাও মানে কি সেটাও দেখবে, চালাওয়ার মানেটা একটু করে বুঝবে। তো দিস সিস্টেম has to have a damping ratio 0.174 and it's okay, transient response is okay with this, but the steady state error is too large। বুঝতে পারছো? কোশ্চেনটা কি? কোশ্চেন হলো যে স্টেডি স্টেট এরর কে জিরো করে দাও। তোমার কোশ্চেন করা হলো যে রিডিউস দ্য স্টেডি স্টেট এরর টু জিরো, একবার জিরো করে নাও উইদাউট এফেক্টিং দিস
ভেরি মাচ। ওকে, এই যে এটা ড্যাম্পিং রেশিও যেটা 0.174 থাকতে হবে, ওটা এখানেই থাকবে। ট্রানজিয়েন্ট পারফরম্যান্স যাতে চেঞ্জ না হয়, অনলি স্টেডি স্টেট এরার জিরো করে দিতে হবে। সো অবভিয়াসলি এটা যদি আমার কোশ্চেন থাকে পরীক্ষায়, তাহলে ইমিডিয়েটলি তুমি বুঝবে যে কি তুমি কি ধরনের কম্পেনসেটর ইউজ করবে। কেউ বলে দিল না তোমাকে, তোমাকে কেউ কিন্তু বলো না কি কি ধরনের। এখানে বলে দিয়েছে আইডিয়াল ইন্টিগ্রেটেড কম্পেনসেশন, কিন্তু নর্মালি পরীক্ষায় তোমাকে বলা হবে না। তোমাকে বলা হবে গিভেন দিস সিস্টেম উই ওয়ান্ট দি steady state error to be zero or some value, and transient response without affecting the transient response. Initially the system is operating with damping ratio 0.174 and we don't want this to be hurt. Okay, so বুঝতে পেরেছো প্রবলেমটা? বুঝতে পেরেছো সবাই? ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স ওকে, জি স্যার। স্টেডি স্টেট এরর খারাপ। এটা ভালো করতে হবে। কত ভালো করতে হবে? জিরো করে ফেলতে হবে। তো জিরো করলে, যদি জিরো করতে হয়, যদি কোশ্চেন হয়, তাহলে ইমিডিয়েটলি তুমি একবারে চোখ বন্ধ করে তুমি লিখে ফেলবে ইউর অ্যান্সার ইজ পিআই কন্ট্রোলার। যখনই তোমাকে বলবে যে স্টেডি স্টেট এরর রিডিউস ইট টু জিরো, দেন দেয়ার ইজ নো আদার পসিবিলিটি, আর কিছু নাই। সোজা স্ট্রেট অ্যান্সার হলো যে ইউ নিড এ পিআই কন্ট্রোলার। এখন পিআই কন্ট্রোলার বললেই তো শুধু অ্যান্সার হয়ে গেল না, আরো তো কিছু বাকি আছে। কিন্তু অ্যাটলিস্ট ইউ হ্যাভ ডিসাইডেড অন দ্য কন্ট্রোলার যে কি কন্ট্রোলার তুমি ইউজ করবে। তারপরে আমরা দেখবো ডিজাইনটা, আস্তে আস্তে ডিজাইন করব। ওকে, সো কন্ট্রোলার লাগানোর আগে বা কম্পেনসেটর লাগানোর আগে আমাদের তো জানতে হবে অরিজিনাল সিস্টেমটা কিরকম। এই যে সিস্টেমটা আছে, এই সিস্টেমটা অপারেট করতে হবে ড্যাম্পিং রেশিও 0.174। 0.174 ড্যাম্পিং রেশিও যদি চালাতে হয়, তাহলে কে এর ভ্যালু কত হবে এটা বের করতে হবে আমাদের, তাই না? সো উই হ্যাভ টু স্টাডি দিস আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম। এটাকে আমাদের স্টাডি করতে হবে। স্টাডি করে দেখতে হবে যে আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমটা কোথায় আছে, কি করছে, এবং তারপরে আমরা দেখবো যে কম্পেনসেটর কিভাবে লাগানো যায়। ওকে, সো there are two ways of designing. দুইটা দুইটা উপায় আছে। একটা হলো দুইটা আমি আমি বলেছি, কিন্তু কেউ বলতে পারবে যে দুইটা দুইটা মধ্যে কি কি আছে? দুইটা মেথডের মধ্যে কি কি মেথড? দুইটা মেথড আছে এই ডিজাইন করার জন্য। এনিবডি? ক্যাসকেড আর ফিডব্যাক। না, সেটা তো হলো কাস্কেড। ফিডব্যাক তো হতে পারে না, আমরা কাস্কেড শুধু স্টাডি করবো, ফিডব্যাক আর স্টাডি করবো না। ফিডব্যাক সাধারণত অনেক হেভি পাওয়ারের প্রশ্ন। হ্যাঁ, আমরা এই এইসব পিআই তুমি যদি ফিডব্যাক পেতে পিআই কন্ট্রোলার দাও না, এটা কে চলবেই না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্যাচুরেট হয়ে যাবে, এত পাওয়ার লেভেল, এত কারেন্ট লেভেল। না, ক্যাসকেড ফিডব্যাক ছাড়া আমি আর বলছিলাম দেয়ার আর টু ওয়েজ অফ অ্যাটাকিং দ্য প্রবলেম। তোমরা অবশ্য জানো না দুইটা মেথড, কিন্তু আমি নাম বলেছি। একটা হলো রুট লোকাস দিয়ে করা যায় টাইম ডোমেনে, আর একটা হলো ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে করা যায়। হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে করা যায়। ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন তোমরা জানো না, কিন্তু আমি নামটা তোমাদের বলেছি। দুইটা ডোমেন আছে, একটা হলো টাইম ডোমেন। টাইম ডোমেন মানে হলো রুট লোকাস দিয়ে করা যায়, আর একটা হলো ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে করা যায়। ফ্রিকোয়েন্সিটা আমরা আমি পড়াইনি তোমাদেরকে, কিন্তু এই ডিজাইন করার পরে আমরা লাস্ট 1 or 2 weeks of this course will go to the frequency domain analysis, not design but frequency domain analysis বলতে কি বোঝায় এই আগে দেখবো। সো আমরা এখন করছি, এখন আমরা কি করব? আমরা জানি, যেহেতু আমরা রুট লোকাস জানি, উই আর অলরেডি ফ্যামিলিয়ার উইথ রুট লোকাস। মাত্র শেষ করলাম গত সপ্তাহে, গত ক্লাসে না, এর আগের ক্লাসে। সো উই উইল ইউজ রুট লোকাস মেথড টু ডু দিস ডিজাইন। এগেইন আবার মনে রেখো তোমাদের কোশ্চেনটা কি। কোশ্চেনটা হলো এই সিস্টেমটা, এই প্ল্যানটা অপারেট করবে এট এ ড্যাম্পিং রেশিও 0.174, and for this damping ratio the plant performance এরকম যে transient response is okay for us, there is no problem with the transient response, but the steady state error খারাপ, and we want to make the steady state error zero. So কোশ্চেন যদি তোমরা বুঝতে পারো, কোশ্চেন বুঝতে পারলে তুমি at least 25% of the problem is done. তুমি যদি ঠিক মতো কোশ্চেনটা বুঝতে পারো, তুমি you can tackle it, you can attack it properly. ওকে, সো আমরা এটা দেখি, এটা রুট লোকাস দেখি। তাহলে এটা হলো আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম। আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম দেখো কয়টা পোল আছে, দেখো 1 2 3, তিনটা পোল আছে। একটা পোল -1, একটা পোল -2, আর একটা পোল -10। ওকে, সো এই যে দেখো, এটা আমরা রুট লোকাস আঁকছি। তোমরা কিন্তু রুট লোকাস যখন করবে,
কোনো প্রবলেম, রুট লোকাসের প্রবলেম যদি ট্যাকল করো, জাস্ট ড্র দিস ফার্স্ট অফ অল অন এ গ্রাফ পেপার অ্যান্ড টু সাম স্কেল। কেন তোমরা যখন ডিজাইন যখন করবে তখন তো তোমাদের অ্যাকিউরেসি খুব দরকার। এর আগের চ্যাপ্টারে যখন করেছো স্কেচ করার জন্য, তোমরা আঁকলেই হলো একভাবে, কোনো অসুবিধা নাই। সো গ্রাফ পেপার নিবে, নিয়ে তুমি বলবে যে এইটুকুন 1 ইউনিট, 1 সেন্টিমিটার ধরো 1 ইউনিট, বা 2 সেন্টিমিটার 1 ইউনিট, বা সামথিং লাইক দিস, একটা স্কেল চুজ করবে, করে 3টা পোল তুমি প্লেস করছো, দেখো -1, -2, -10, এই 3টা। বাকিগুলির দিকে তাকাও না এখন, ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দিস। সো ইউ হ্যাভ দি আনকন্ট্রোল সিস্টেম, -1, -2, -10, 3টা পোল, এবং এই সিস্টেমটা অপারেট করছে ড্যাম্পিং রেশিও 0.174। তো 174 এ অপারেট করার জন্য আমাদের প্রথমত এটার একটা রুট লোকাস যদি আঁকি, তাহলে একটা ধারণা হবে। এটা রুট লোকাস যে এরকম হবে, তোমরা বুঝতে পারছো যে এখানে দুইটা দুইটা এইদিকে কোনো রুট লোকাস নাই, এইখানেও কোনো রুট লোকাস নাই, রুল নাম্বার 4। হ্যাঁ, তারপর সো দেয়ার ইজ রুট লোকাস বিটুইন দিস টু। এই দুইটার ভিতরে একটা এইদিকে আসবে, একটা ওইদিকে যাবে, গিয়ে ইমাজিনারি প্লেনে চলে যাবে। ইমাজিনারি প্লেন কোথায় চলে যাবে, কেমনে কেমনে বের করবো? এটা এইভাবে গেল নাকি এইভাবে গেল নাকি ওইভাবে গেল, কিভাবে বের করবো বলো দেখি। রোল নম্বর 4 থেকে আমরা তো বুঝি এই পর্যন্ত যে রুট লোকাস এখানে আছে, আর রুট লোকাস আছে এরপরে এখান থেকে ইনফিনিটির দিকে আছে। এবং আমাদের কমন নলেজ, জেনারেল নলেজ, যে একটা রুট লোকাসটা এদিক থেকে আরম্ভ হবে, বা দিক থেকে আরম্ভ হবে, এদিকে আসবে, ডান দিক থেকে এটা বাইরে যাবে, এদিকে আসবে, দুইটা দুইটা কলাইড করবে, করে ইমাজিনারি প্লেনে চলে যাবে। এখন কোন ইমাজিনারি প্লেনে যাবে, কোথায় যাবে, কিভাবে বের করব? আই হ্যাভ টট ইউ অল দিস। অ্যাসিম্পটোটের মাধ্যমে স্যার। Asymptote, yes, very good, good boy, good student. Asymptote, so we need the information on the asymptotes. রোল নাম্বার 4 তো লাগবেই, দেখছো রোল নাম্বার 4 তো ছাড়া হবে না। তারপরে চলে যাবো আমরা রোল নাম্বার 7-এ। 5, 6 এগুলি তো সোজা, এগুলি কিছু করার নাই। সো রোল নাম্বার 7-এ গিয়ে আমরা সেন্টার অফ অ্যাসিম্পটোট বের করব, অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাসিম্পটোট বের করব। করো, নিজেরা করো, করে নাও। সিস্টেমের মতো মনে রেখো, আবার সিস্টেমটা হলো এই, খাতায় লেখো, খাতায় সিস্টেমটা লিখে ফেলো। কে ডিভাইডেড বাই s+1, s+2, s+10। এই কোশ্চেনটা আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি এখন, যে where are the center of asymptotes and angle of asymptotes for this problem? ওকে, এটা আমি তোমাদের আমি স্কেচ করে দিয়েছি, কিন্তু তোমরা তো করতে হবে, তোমাদের নিজেদের করতে হবে, এটা তো রেডি রেডি পাবে না। সো বের করো center of asymptote and angle of asymptote. These are very important because this is going to tell you where the root locus will go. Everybody do it. I can only request you on uh, the internet, but I cannot see whether you do it or not. This is up to you. নিজে যদি না করো, না শিখো, নিজের ভাগ্য নিজে খারাপ, ভবিষ্যৎ তুমি খারাপ করছো। পরীক্ষা পাশ করাই ভবিষ্যৎ না। স্যার মনে -4.33 সেন্টার অফ -2.3, অ্যাসিম্পটোট। 2.33 শিওর? -4.33 স্যার। ও 4.33 হতে পারে, দাঁড়াও। সো 10, 12, 13 ডিভাইড বাই 3, তাই না? মাইনাস জি স্যার। -13, -1, -2, -10, so -13 আর 0 তো নেই। সো -13 ডিভাইড বাই 3 ইজ 4.33, তাই না? Yes, sir. 4.33. So go there, mark it. তোমার পেন্সিল খাতা দিয়ে যখন আঁকছো, এখানে মার্ক করো, এখানে একটা চিহ্ন দাও, দিস ইজ সিগমা এ। তো সিগমা এ পাওয়া যাওয়ার পরে নেক্সট স্টেপ, again good I'm asking the good students, what will be the angles of asymptotes? স্যার +/60 আর 180 মাইনাস। Okay, that's good, very good. So এখানে গিয়ে থেকে তুমি 60 ডিগ্রিজ এক লাইন টানবে, সেই হলো 60 ডিগ্রিজ, -60 ডিগ্রিজ, এগুলো লাইন টানতে হবে, ফিজিক্যাল লাইন। তুমি ডটেড লাইন টানতে পারো অ্যাসিম্পটোটের জন্য, রিয়েল রিয়েল লাইন না টেনে ডটেড লাইন টানো। আরেকটা লাইন হবে এইদিকে, এদিকে একটা ডটেড লাইন এদিকে চলে যাবে। ওকে, এখন 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তুমি রাখবে কিভাবে? হাউ ডু ইউ ডু ইট? তুমি 60 ডিগ্রি কিভাবে পাবে? এখানে তো তুমি আসো, তোমার তো করতে হবে ক্লাসের ভিতরে, তাই না? 60 ডিগ্রি একটা লাইন টানতে হবে, কিভাবে লাইন টানবে, কোথায় পাবে তুমি 60 ডিগ্রি? 60 ডিগ্রি তো ভালো, যদি 50 ডিগ্রি হয়, 50 ডিগ্রি ধরো তোমার কোশ্চেন আসলো তোমার 50, তাহলে তুমি কিভাবে এই লাইনটা টানবে, কিভাবে পাবে, কোথায় 50 বা 60 ডিগ্রি? হাউ আর ইউ গোইং টু ড্র ইট? এনি আইডিয়াস? তুমি 60 ডিগ্রি লাইন কিভাবে
বলবো যে না আমার এত এত কষ্ট করার কি দরকার, লাইন টেনে নেবো আন্দাজ করে। তো আন্দাজ করে যদি তাহলে তোমার তোমার অ্যান্সার কিন্তু আন্দাজে হয়ে যাবে, অ্যাপ্রক্সিমেট হয়ে যাবে। সো ইউ হ্যাভ টু ডু অ্যাজ মাচ গুড অ্যাজ পসিবল। ওকে, সো আমাকে বলো তোমরা কেউ এতগুলি ছেলে and এতগুলি ছেলে না শুধু, ইউ আর দ্য cream of the society, you are going to be electrical engineers, so 75 engineers are sitting here and I give you তোমাদের তো ইঞ্জিনিয়ার হতে বেশি দিন নেই, আর মাত্র আর মাস 6 বোধ হয়, 5-6 মাস পরে হয়ে যাবে। সো দা আই আস্ক ইউ, পরীক্ষার হলে গেলে তোমার ইন্টারভিউ করতে গেল, যাওয়ার পরে তোমাকে ইন্টারভিউতে বললো যে বাবা তুমি একটা 60 ডিগ্রি লাইন আঁকো তো দেখি। ইটস নট ভেরি আনইউজুয়াল কোশ্চেন। বা 90 ডিগ্রি থাকতে পারবে আন্দাজ করে, যাই হোক, যে আহ, কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল একটা লাইন টানতে বললো, তোমার ইন্টারভিউয়াররা কিভাবে করবে? পারবে না? ফেল করে যাবে নাকি সব? কম হ্যাঁ, আর কম্পাস দিয়ে তো আঁকা যায়। কম্পাস দিয়ে তুমি, হ্যাঁ কম্পাস দিয়ে 60, 50, 60, 70, 80, 10 ডিগ্রি যদি হয় এগুলি পাবে। আমি ধরো তোমাকে বললাম যে 42 ডিগ্রিজ, 42 ডিগ্রিজ একটা লাইন টানো, কি করে জেনারেলি জানতে হবে তো। স্যার ত্রিভুজ একটা আঁকতে হবে, একটা সমকোণী ত্রিভুজ। ওটা কি স্যার করবে? লম্ব আর অতিভুজ স্যার পিথাগোরাসের সূত্র অ্যাপ্লাই করলে তো স্যার আমরা পেয়ে যাই স্যার কতটুকু হবে। তো কেমনে করবে আমাকে বলো স্যার কিভাবে। আমি টেন থিটা লম্ব টেন বাই থিটা, দ্যাটস ভেরি গুড বয়, দ্যাটস ভেরি ব্রাইট। তোমরা সবাই সবাই শোনো কি বলছে সে। সো 42 ডিগ্রি যদি হয়, ট্যানজেন্ট অফ 42, ট্যানজেন্ট অফ 42 তুমি তো ক্যালকুলেট করতেই পারো, কোনো অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, tan 42 হলো তোমার এই দিকেরটা, তুমি এক কাজ করো, তুমি এদিকে এক নেও, টেক 1 ইউনিট এখান থেকে ফর এক্সাম্পল। হ্যাঁ, তাহলে tan 42 যত আসলো, যত ভ্যালু আসলো ওখানে একটা পয়েন্ট পাবে, তাই না? দিস ডিভাইড বাই দিস, এটা যদি তুমি ওয়ান নিয়ে নাও, তো 1045 tan 42 কত আসছে? 1 এর কাছাকাছি, তাই না? তাহলে আমি এখানে 1 নেব, নিয়ে এটা আর এটার ভিতরে জয়েন করে দিলে তো 42 ডিগ্রি লাইন পাওয়া যাবে। 42, আমি একটু কঠিন নাম্বার তোমার দিলাম, 42 which is 0.98 something like this 10. So you take one unit here and then ওই 0.98 বা যা হইলো ভার্টিক্যালে যাও, গিয়ে একটা পয়েন্ট নাও, নিয়ে এই পয়েন্টটা ওই পয়েন্টের সাথে যোগ করে দাও, লাইন টানো, এটা হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছো কয়জন? আমি কিন্তু খুব কুইকলি বলছি, কেন তোমাদের এক ফ্রেন্ডই উত্তরটা দিয়েছে। সবাই বুঝতে পেরেছো তো? আর এই দিকেরটা না করে তুমি যদি এদিকে করতে চাও তাহলে একই কথা হবে, তুমি এক ইউনিট নাও, আর এখানে টেন যত যত ডিগ্রি, টেন অফ যত ডিগ্রি হোক, টেন অফ যদি তুমি ধরো 60 ডিগ্রি করতে গেলে, টেন অফ 60 ডিগ্রি যদি কত হবে 1.8 or something, I don't know. সো এখানে 1 নিলে আর এখানে 1.8 নিলে, তাইলেই তো 60 ডিগ্রি হয়ে গেল। ওই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের সাথে যোগ করো, লাইন টানো। সো ঠিক আছে না? প্রট্রাক্টর লাগলো না, কিন্তু তোমাদের প্রট্রাক্টরটা সেভ করে দিলাম। আর প্রট্রাক্টর দিয়ে তো করলে অ্যাকুরেট হবে না, এখানে তো প্রিসাইজ তুমি পেয়ে যাবে, কত এক্স্যাক্টলি অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাবে। তো যাই হোক, আমি এটাতে কেন আসলাম? হ্যাঁ, এই যে অ্যাঙ্গেল গুলি করার জন্য তোমরা কিন্তু এখন ডিজাইন করছো, উই আর ডুইং ডিজাইন এন্ড ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল, ইটস জাস্ট নট লাইক হ্যাফেজার্ডলি করে ফেললে। সো তুমি সিগমা এ পেয়ে গেলে আর অ্যাঙ্গেল গুলি পেয়ে গেলে 60, -60, 180 পেয়ে গেলে, তারপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে এখানে রিয়েল এক্সিস তোমার লোক আছে, এখানে আছে, এবং এখানে ব্রেকওয়ে হবে। ব্রেকওয়ে কততে ব্রেকওয়ে হবে তুমি যদি এক্সাক্ট চাও তুমি করতে পারো, তাই না? ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনে গিয়ে ওই যে কিভাবে করতে হয় ব্রেকওয়ে পয়েন্ট মনে আছে? কি করতে হয়? ডিকেডিএস। ডিকেডিএস, এটা তুমি করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন লিখে কে আর এক্সপ্রেশন থেকে যে যেটাই পাও ওইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে পেয়ে যাবে। না আমি ও এখন বলি, আচ্ছা, মশা মারার যে ব্যাটারি যে চার্জারটা এটা কো হাই সর্বনাশ, এই এই এতদিন ধরে গেছে মশা মারার এই এই পাইতেছি না। মশা এই যে কে হে, মুভিং ইয়ে বন্ধ কর। এই মশা মারতেছে কে? হায় হায়, এত জোরে! আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম যে কি হয়েছে আমার ক্লাসে। কে কে করছে বুঝতে পেরেছো তোমরা? এই মশা মারার ব্যাট বন্ধ করো। এখন তো মশা টশা চলে গেছে তো, তাই না? ঢাকার আছে মশা তোমাদের বাড়িতে এখন? আর অনেক মাস আছে। না না, কালকে স্যার আছে এই স্যার, এখন সন্ধ্যার পরে তো না না, একটা শোনো শোনো সমস্যা। শোনো, প্রচুর মশা স্যার। গত 2 দিন যাবত মশা কমে গেছে। ম্যাজিক, সামথিং হ্যাজ হ্যাপেন্ড।
আমার বনানীতেও মশার বাজার, মশার আড্ডা, আরে বাপরে যা মশার জ্বালায় আমরা একবার অতিষ্ঠ ছিলাম। চারটা বেড ছিল আমার বাড়িতে, আমার 2টা কাজের মেয়ে সারা বিকাল হইলেই শুধু এই মশা মারাতে লেগে যায়। যাই হোক, গত 2 দিন যাবত মশা নেই। আমার তোমরা বোধহয় পেয়ে যাবে, এটা আফটার এফেক্ট পাবে নিশ্চয়ই। এখানে কিছু কাজকর্ম করেছে তারা, যার জন্য গত 2 দিন যাবত মশা নেই। মাঝে মাঝে একটা পাওয়া যায়, কিন্তু জেনারেলি চলে গেছে। যাক, তোমার তোমার ব্যাটের গল্প বলাতে আমি তোমাদের এটা বললাম। এখন শোনো, কি কি করতে কি বলছিলাম জানো এতক্ষণ? হ্যাঁ, অ্যাঙ্গেল করতে হবে, তাই না? সেন্টার অফ অ্যাসিম্পটোট, না স্যার ব্রেকওয়ে। ও ব্রেকওয়ে, আচ্ছা ব্রেকওয়ে করতে নিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তো আমরা মুভ করে গেছি। ব্রেকওয়ে এটা তো ক্যারেক্টারিস্টিকেশন লিখো, লিখে কে ইকুয়াল কত হবে ডিফারেন্সিয়েট করো, করে পেয়ে যাবে। তো এখন তুমি যদি বলো যে না ঠিক আছে, আমরা তো একটা অ্যাপ্রক্সিমেট চাচ্ছি, মোটামুটি মোটামুটি প্রিসাইজ চাচ্ছি, এটা প্লট করা এরকম, আমরা তো জানি যে ব্রেকওয়ে -1 এবং -2 এর মাঝামাঝি হবে, তাই না? ধরো 1.5 বা 1.6 বা 1.4 এর কাছাকাছি হবে। তো একটা মোটামুটি আইডিয়া করার জন্য আমরা এখানে ব্রেকওয়ে নিলাম। আর এই লাইনটা কিন্তু চলে গেছে অলরেডি, এই লাইনটা কিন্তু দেখো, এই লাইনটা এরকম হবে, এই লাইনটা এইরকম হয়ে চলে যাবে। তো তোমরা এখানে জানো যে এইটুকু এরর হবে, এখানে কিছুটা এরর হবে, কিন্তু আলটিমেটলি গিয়ে কিন্তু মার্জ করে যাবে। তার উপরে ওই যে বলছে যে ড্যাম্পিং রেশিও 0.174 থাকবে, সুতরাং এটা প্লটটা তুমি পেয়ে গেছো, তাই না? এটা প্লট হয়ে গেল, এটা এদিকে হবে, এটা এদিকে হবে, আর একটা এদিকে চলে যাবে, এইটাই দেখাচ্ছে। তো ড্যাম্পিং রেশিও 0.174 মানে এটা তুমি অ্যাঙ্গেলটা বের করো, কত হয় 174, কোসাইন থিটা ইজ 0.174, থিটা বের করো তো কত, আমি তো এখানে লিখি নাই অ্যাঙ্গেলটা, থিটা কত হবে বের করো। আছে, এখানে আছে, থিটা ইজ অ্যাবাউট 80 ডিগ্রিজ, এইটা হলো থিটা, এটা থিটা। তো দেখো তোমাদের যারা ক্যালকুলেটর আছে তারা ক্যালকুলেট করে দেখো, চেক করে দেখো নাম্বারটা হয়েছে, 80 এর কাছাকাছি হয়েছে, 79.8 না 70, ও অলমোস্ট 80, অলমোস্ট 80 পেয়েছো কেউ? 0.174, ড্যাম্পিং রেশিও 0.174, তার মানে এই যে অ্যাঙ্গেলটা, যে লাইনটা তুমি টানবে, ওই অ্যাঙ্গেলটার কোসাইন অফ দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ গোইং টু বি 0.174। মনে আছে তো সব কথাবার্তা? মনে না থাকলে চলবে না, কিন্তু এখন যদি তুমি ডিজাইন করতে এসছো, যা যা কন্ট্রোল পড়াশোনা করেছো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলি লাগবে, সবকিছুই লাগতে পারে। হ্যাঁ, সো দ্যাট উইল শো ইউ দ্য ডেপথ অফ নলেজ, কতটুকু তুমি পাচ্ছ। পেয়েছো অ্যাঙ্গেলটা বয়েজ এন্ড গার্লস? বের করো অ্যাঙ্গেল। ক্যালকুলেটর নাই না? এটা কঠিন জিনিস, আবার ক্যালকুলেটরও রাখতে হবে নাকি? পরীক্ষায় কিন্তু ক্যালকুলেটর লাগবে। আমাদেরকে এত একটা সিম্পল কোশ্চেন করলাম, তাই তোমরা অ্যান্সার দিতে পারছো না? কোসাইন থিটা ইজ 0.174, অ্যাঙ্গেল কত? স্যার 79.98। 79.98, এটাই তো এখানে নাম্বার দিয়েছে 100.02। ওকে, সো হ্যাঁ 79.98, দ্যাটস রাইট। সো তুমি 79.98 হোক আর 85.68 হোক, যাই হোক, তুমি তো ড্র করতে পারবে এই লাইন, ড্র করতে তোমার, আর তুমি কোনো অসুবিধা হবে না এই লাইনটা ড্র করতে। এটা যদি 1 নাও তাহলে 10 অফ দ্যাট, এখানে যতটুকু হবে ওইটুকু নাও, 10 উইল about 4। ওকে, 10 theta will be 10 of this angle is going to be about 4. Okay, so anyway, so you have a line, like this, and এই দুইটার ইন্টারসেকশনটাই তোমাদের অপারেটিং পয়েন্ট, তাই না? দেখো, চিন্তা করে দেখো সবাই, you have a line like this, এটা তো চলে গেল এদিকে, চলে একটু দূরে থাকতে পারে, কোনো অসুবিধা নাই। আর তারপরে তুমি একটা লাইন পেয়ে গেলে, সো তোমার এই যে রুট লগাসটা ইট মাস্ট বি পাসিং থ্রু দিস, এই দুইটার ভিতর দিয়ে যাবে, অথবা যদি কাছাকাছি হয়ে যায় তাহলে এক্সাক্ট হয়ে যাবে। সো স্কেচ করলেই তোমার এটা চলে আসবে, তোমার যদি ড্র করলেই তোমার এই পয়েন্টটা চলে আসবে, পয়েন্টটা এক্স্যাক্টলি পেয়ে যাবে যে কোন পয়েন্টে এটার সাথে মিলছে রুট লগাসের সাথে। সো দিস ইজ ইউর পয়েন্ট অফ অপারেশন। তার মানে কথাটা হলো যে এই সিস্টেমটা যদি 0.174 ড্যাম্পিং এ চলতে হয়, তাহলে কে এর ভ্যালু হবে এটা। এর কে এর ভ্যালু কিভাবে পাবে? ওই যে ম্যাগনিটিউড ক্রাইটেরিয়া, ইউ গো টু ম্যাগনিটিউড ক্রাইটেরিয়া। হ্যাঁ, এই এস তো পেয়ে গেলে, এখানে দেখো এস এর ভ্যালু পেয়ে গেলে -0.694 প্লাস জে 3.926, দ্যাটস দ্য ভ্যালু অফ এস। তো এখন তুমি যাবে, you will write the magnitude of this for that value of s,
will be equal 1, and that will give you k. Kটা তুমি এখানে নিয়ে আসো, magnitude of this, এটা কিন্তু করেছো তোমরা এইসব প্রবলেম, equal 1, ম্যাগনিটিউড ক্রাইটেরিয়া অ্যাপ্লাই করলে k এর ভ্যালু পেয়ে যাবে, and that will be the value. এগুলি সব করে দেওয়া আছে তোমার কাছে, তোমরা কিন্তু এগুলি ট্রাই করে দেখবে পারছো কিনা, হচ্ছে কিনা। সো স্টিল উই আর টকিং অ্যাবাউট আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম। এই যে সিস্টেমটা, এটাই আমরা বের করছি, এটারই রুট লোকাস আমরা করলাম এতক্ষণে। হ্যাঁ, খুব খুব কঠিন কিছু না এটার রুট লোকাস আঁকাটা। আমরা আরো এক্সাম্পল নিব ফার্দার, যেখানে দেখবে যে আরো সিম্পল হবে। ওকে, সো এখন তোমার কোশ্চেন বলছে যে এইটা তোমার আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, তোমার এখানে অপারেট করতে হবে, এটা এই লাইনে অপারেট করতে হবে, রুট লোকাস এখানে এখানে আছে। এখন তোমাকে একটা কম্পেনসেটর বসাতে হবে, পিআই কন্ট্রোলার বসাতে হবে। পিআই পিআই হলে এস থাকবে নিচে, উপরে একটা জিরো বসাতে হবে, তাই না? কে এস প্লাস 1 0.1 আমরা ধরে নিলাম। এই যে কোথায় জানি একটু আগে দেখালাম না তোমাদের, কি কোথায় জানি, এখানে এখানে দেখালো। এই যে পিআই কন্ট্রোলার হলো some gain s plus g of c, g of c s plus g of c you will choose, এই g of c টা কোথায়, জিরোটা কোথায় হবে তুমি চুজ করবে, আর some gain, ওকে, এটা তুমি এখানে কেপি আসছে এক্স্যাক্টলি, বাট দেন হোয়াট এভার ইট ইজ। তো এটাই আমরা লিখছি, দেখো এই যে দেখো, এইটা হলো কম্পেনসেটেড সিস্টেম। তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো স্যার 0.1 বসালেন কেন? জিরোটা পোলটার কাছাকাছি রাখতে হবে, মোটামুটি কাছাকাছি রাখতে হবে। তো তুমি বলতে পারো যে আমি 0.01 দেবো, হ্যাঁ 0.01ও তুমি দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই তেমন, কিন্তু একটু একটু রিজনেবল ডিস্টেন্সে রাখো, যাতে নাকি 1 যদি দাও তুমি প্লটই করতে পারবে না, এই রুট লোকাস এখানে প্লটই করতে পারবে না। দেখো এটাতে তোমার অসুবিধা হবে। এই যে দেখো, এটা হলো কম্পেনসেটেড সিস্টেম অরিজিন, আর দেখো -0.1 বসিয়েছি এখানে। দুইটা ক্লোজ হতে হবে, এমন কোনো দেয়ার ইজ নো রুল দ্যাট 0.1 হতে হবে, 0.2 তে বসাতে পারো, 0.3 তে বসাতে পারো, -0.3 তে বসাতে পারো, বাট ডোন্ট গো টু ফার অ্যাওয়ে। ওকে, দ্যাটস দ্য হোল আইডিয়া। আচ্ছা, তাইলে এইটা আমরা চুজ করলাম, এই জিনিসটা এইটা আমরা চুজ করলাম, জিরোটা চুজ করলাম, এটা তো পোল তো আছে, সিকল জিরো তো আছে, আর সবটা গেইন কি বলছি কে, this is not this k, not necessarily this k, it could be another any other k, বুঝছো? ডোন্ট গেট কনফিউজড, এইটা এই কেটা আর এই কেটা এক না, নাও হতে পারে, হইতে পারে নাও হইতে পারে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য কম্পেনসেটেড সিস্টেম। তো এখন আমরা দেখব যে এই সিস্টেমটা, আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম আর কম্পেনসেটেড সিস্টেমের ভিতরে ডিফারেন্সটা কোথায়। তো আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম রুট লোকাস তোমরা আঁকলাম, তাই না? তোমরা বুঝতে পেরেছো সবাই আশা করি। তো এখান থেকে কিন্তু আমরা অনেক কিছু পেয়ে যাব। এটা হলো আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের জন্য আমরা স্টেডি স্টেট এরারটা বের করে নিতে পারবো। কিভাবে বের করি স্টেডি স্টেট এরার? মনে আছে, একটু আগে তোমাদের ফর্মুলা দেখালাম, ই স্টেডি স্টেট ইজ 1/1 প্লাস কেপি, এই যে পজিশন কনস্ট্যান্ট যেটা বললাম। হ্যাঁ, তো কেপি কত, কেপি তুমি বের করতে পারো। দেখো কে এর ভ্যালু কিন্তু যখন পেয়ে গেছো, তখন কে এর ভ্যালু এখানে বসাও, কে এর ভ্যালু এখানে বসাও, আর কেপি হবে the whole thing limit as approaching 0, তাই না? কেপি is limit as approaching 0 g of s, এই সবটা g of s, আর এটার ভ্যালু তুমি বসাবে, তাহলে কি হবে? it will be k divided by 1 times 2 times 10, তাহলে 20, k divided by 20। এই যে দেখো কেপি কোথায় কোথায় জানি বের করছি আমরা, কেপি হলো ওই যে গেইন, এই গেইন হলো 164.6 divided by 2 and 10, that will be the value of kp। এই kp যদি এখানে বসাও, তাহলে এটা 1 divided by 1 plus kp হলে স্টেডি স্টেট এরর হলো 0.108। এটা হলো আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, কিন্তু মনে রেখো এখানে যখন অপারেট করবে, এই পয়েন্টে যখন অপারেট করবে, তখন তখন স্টেডি স্টেট এরর ইজ 0.108। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এটাকে জিরোতে নিয়ে আসা। হ্যাঁ, সো কেপির ভ্যালু দেখলাম, আমরা সবকিছু দেখলাম কোথায় আছে। এখন যখন আমরা যখন নাকি কম্পেনসেটর বসালাম, এইটা রুট লোকাস। আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম পোল অ্যানাদার পোল, কম্পেনসেটেড সিস্টেমে কি ডিফারেন্সটা হলো, একটা পোল এখানে, একটা জিরো জাস্ট ভেরি ক্লোজ টু ইট। সো হোয়াট উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দিস, তোমরা একটু চিন্তা করো তো দেখি। এই অরিজিনাল সিস্টেমে, এটা তো আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, এই সিস্টেমটা ধরো, এইটার উপরে আমি একটা পোল বসিয়ে দিলাম এখানে, আর খুবই 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 কাছে একটা জিরো বসিয়ে দিলাম, তাহলে কি হবে?
ঘটনাটা কি ঘটবে? ওভারঅল কি উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে সিস্টেম, নাকি কি হবে? কিছু হবে? একটা পোল দিচ্ছি, একটা জিরো দিচ্ছি, এখন পোল জিরো খুবই কাছাকাছি। তোমরা একটু চিন্তা করো, করে বলো দেখি, এরকম যদি দিই তাহলে কি হবে? আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমটার ব্যাপারটা কি হবে? রুট কাজ তো চেঞ্জ হবেই, তাই না? হবে কি? একটা পোল আর একটা জিরো বসাচ্ছি এখানে, এখানে এখানে ছিল 3টা পোল, 1 2 3, এখন আরেকটা পোল আর একটা জিরো বসাইলাম, তো রুট কাজ একটু চেঞ্জ হবে। হয়ে কি হবে? ড্যাম্পিং রেশিও যদি 0.174 এ চালাতে চাই, তাহলে হোয়াট ডু ইউ থিংক ইজ গোইং টু হ্যাপেন? বয়েজ এন্ড গার্লস, আর ইউ থিঙ্কিং, আর ইউ লিসেনিং? আমি কিন্তু চাই যে তোমরা ইউ গেট ইনভলভ ইন দ্য ডিসকাশন, লিস্ট দেখো কি হচ্ছে ঘটনাটা। পুরোপুরি না হোক, অন্তত কিছু যদি বুঝতে পারো তাহলে তো কাজ হবে। আর ব্রেকওয়ে পয়েন্টের কি কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট হবে? সবকিছু চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ, যেহেতু তুমি একটা পোল আর একটা জিরো এখানে ঢোকাচ্ছ, সবকিছু চেঞ্জ হবে, কিন্তু কথাটা হলো কতদূর চেঞ্জ হবে। নাথিং সিগনিফিক্যান্ট, তাই না? একটা পোল আর একটা জিরো খুব কাছাকাছি, সুতরাং এখান থেকে রুট লোকাস পোলটা থেকে আরম্ভ হয়ে জিরো থেকে শেষ হয়ে যাবে। এর ভিতরে এই পোল থেকে জিরো, এইটুকুনের ভিতরে গেইন 0 টু ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে। সো এই জিনিসটা, এটাই তো দিস ইজ এ গুড থিং। দ্য পোল, একটা পোল আর জিরো যে এখানে ঢুকলো, এবং দে আর ভেরি ক্লোজ, সো ক্লোজ দ্যাট ইটস নট গোয়িং টু ইম্প্যাক্ট দ্য আদার পার্ট। অন্যান্য পার্টটা খুব খুব বেশি ইম্প্যাক্ট হবে না, সামান্য কিছু হবে, সামান্য হবে। কি হবে দেখবে, দেখো, এই যে দেখো, এই যে রুট লোকাসটা এখানে আসছিল তো অলরেডি, আমি একটা জিরো দিচ্ছি এখানে। তুমি চিন্তা করো, এই যে রুট লোকাস আছে, আমি যদি এখানে একটা জিরো বসাই, জিরো সবসময় রুট লোকাসকে ওই জিরোর দিকে টেনে নেয়, বুঝতে পারছো তো? জিরো ইজ লাইক অপোজিট পোলারিটি। হ্যাঁ, ইট উইল পুল টুয়ার্ডস দ্য জিরো। সো স্লাইটলি স্লাইটলি নিচে নেমে আসবে। এটা এই প্লটটা এভাবে না গিয়ে স্লাইটলি একটু নিচে চলে আসবে। ওকে, বা যেটাই হোক একটু পরিবর্তন, কিন্তু খুবই সামান্য, যেহেতু এটার কাছাকাছি, খুবই সামান্য চেঞ্জ হবে, খুবই সামান্য। দেখো চেঞ্জ কত হচ্ছে, এই যে দেখো, এই জিরোটা এই সবগুলিকে টানছে, টেনে এখানে এটার শেপ এক্স্যাক্টলি, কেন এই দুইটাতে জাস্ট দে আর অ্যাক্টিং লাইক ডাইপোল। ডাইপোল তো বুঝো নাকি? ডাইপোল তোমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্সে করেছো। দে উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ ডাইপোল, এবং তাদের ইম্প্যাক্ট লোকালি, শুধু বাইরে কিছু হবে না। সো that you will see some shift in there, এবং শেপ টেপ সবকিছু ঠিক আছে, 0.174 লাইন ঠিকই আছে, একটু পরিবর্তন হবে। দেখো এটা 678 3.837, এখানে কত হচ্ছে 694 3.926। তোমরা তো এগুলি টেরই পাবে না, তোমরা যখন ক্যালকুলেটর দিয়ে করবে বা তোমার গ্রাফ পেপারে যখন করবে, এইগুলি কিছু ডিফারেন্স আসবে না, একই রকম আসবে, হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু কামস টু ইউ। হ্যাঁ, সো দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। এবং যেহেতু এই রুটগুলি একই, মোটামুটি একই জায়গায় থেকে যাচ্ছে, খুব চেঞ্জ হচ্ছে না, গেইনটাও তেমন কিছু চেঞ্জ হবে না। এটা কিন্তু প্রিসাইজ ভ্যালু, এখানে যে তোমার এই ডায়াগ্রামে তোমার ভ্যালুগুলি দেওয়া হয়েছে, এটা কিন্তু খুব প্রিসাইজ ভ্যালু 158.2। সো গেইন চেঞ্জ হলো 164.6 থেকে হয়ে গেল 158.2। ওই ড্যাম্পিং রেশিও একই আছে, ড্যাম্পিং রেশিও লাইন একই আছে, ইটস দ্য সেম থিং। ওকে, সো আমাদের ডিজাইন হয়ে গেল কমপ্লিট। কি হবে এবার? এর আগের বার বলছিলাম যে যখন নাকি ইয়ে ছিল না, কিছু কম্পেনসেটর যখন ছিল না, তখন বলছিলাম যে স্টেডি স্টেট এরার ইজ 0.108, তাই না? এখন এই ডায়াগ্রামে, নতুন ডায়াগ্রামে, এখন স্টেডি স্টেট এরার কত হবে বলো দেখি? এনিবডি? all the 74 students I have, 74 or 75, or now I have got 81 students, 81 এর ভিতরে এখন বলো দেখি স্টেডি স্টেট এরার কত হবে? এই যদি আমি এখানে একটা পোল, এখানে একটা জিরো বসাই, এই সিস্টেমটা অরিজিনাল সিস্টেম, ওই সিস্টেমেই, তাইলে গেইন তো হয়ে যাচ্ছে 158.2, দেখতেই পাচ্ছ। ওখানে স্টেডি স্টেট এরারটা কত হবে? এটা জিরো হয়ে যাবে। দ্যাটস গুড, ভেরি গুড, সবাই শুনো। সো বিকজ অফ দ্য পজিশনিং অফ দ্য পোল হিয়ার, ইটস গোয়িং টু বি জিরো এরার। আর কোনো কিছু করতে হবে না, এখানে কিছু ক্যালকুলেট করতে হবে না, কেপি কেআই এসব কিছু বের করতে হবে না, যে এরার ইজ গোইং টু বি জিরো। তাহলে তুমি বলবে যেন ঠিক আছে, পোল দিয়ে তুমি এরার দিয়ে করে ফেললাম। আমি যদি এখন এটা যদি আরো যদি দূরে নিয়ে যাই, এই জিরোটাকে যদি আরো দূরে নিয়ে যাই, আরো দূরে নিয়ে গেলে এটা এগুলিকে
এফেক্ট করবে, এই রুট লোকাসকে এফেক্ট করবে, এই পয়েন্টগুলিকে এফেক্ট করবে। সো আমরা চাচ্ছি যে ট্রানজিয়েন্ট পারফরমেন্স কোনো চেঞ্জ যেন না হয়, তার জন্য এই জিরোটা একবার পোলের কাছে দিয়ে দিয়েছি যাতে এগুলি কোনো ইম্প্যাক্ট না হয়। বুঝতে পেরেছো? দিস ইজ দ্য রিজন উই পুট দেম ক্লোজ টু ইচ আদার, যে এটা যাতে যা কিছু হবে লোকালি হবে, একটু দূরে গেলে আর এটা কোনো ইম্প্যাক্ট থাকবে না। হ্যাঁ, সো দ্যাটস দ্য ডিজাইন। এই যে দেখো তোমরা, হয়ে গেল আমাদের ডিজাইন। কোথায় কোথায় জানি করলাম, হ্যাঁ আমাদের ডিজাইন হয়ে গেল। সো উই জাস্ট শো, এটা দেখালেই হবে তুমি যে ডিজাইন সিস্টেম ইজ লাইক দিস। আমরা একটা জিরো বসালাম, এরর জিরো হয়ে গেল। তোমার কোশ্চেনে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারে যে কম্পেন্সেটর বসালে তোমার গেইন কত হবে। হ্যাঁ, গেইন, এই যে ক্লোজ লুপ গেইন, এইসব কত হইতে পারে, কত হবে, এটা আনকম্পেন্সেটেড সিস্টেম। কম্পেন্সেটেড সিস্টেমে গেইন কত হবে, বা জিজ্ঞেস করতে পারে তোমার পোলের লোকেশন, পোল জিরো লোকেশন কোথায়। আর এখানে যে দেখানো হচ্ছে আরেকটা যে দেখা যাচ্ছে, এটা বুঝতে পারো এটা কি, গেইন যখন 158.2 হবে তখন এটা সরতে সরতে এটা তো জিরো, তখন এই পয়েন্টে গিয়ে গেইন 158.2 হবে। এটা তো পারবে না, তোমাদের এত এত ডেলিকেট জিনিস তোমরা করতে পারবে না। বাট দেন দেয়ার উইল বি গেইন হিয়ার অলসো। এখানেও কিন্তু এই 158.2 কিন্তু এর ভিতরেও আছে, 0 to 0.1 এর ভিতরে এক পয়েন্টে গিয়ে, কেন এখানে গেইন চেঞ্জ হচ্ছে ফ্রম 0 to ইনফিনিটি। হ্যাঁ, সো 158.2 এর ভিতরেই আছে। ফোর্থ ক্লোজ লুপ, এই যে দেখো এখানে বলছে ফোর্থ ক্লোজ লুপ পোল এট -0.0। তোমরা এত অ্যাকুরেট কিছু করতে পারবে না, বাট অ্যাট লিস্ট ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস ইজ হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন। হয়ে গেল আমাদের পিআই ডিজাইন। কোনো কোশ্চেন আছে নাকি ছেলেপেলেরা? বলো। পিআই এইটুকুনি, আর কিছু না, খুব সিম্পল, কোনো কিছু নাই। কোনো 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 ডিজাইন, পিআই ডিজাইন করতে গেলে যদি তোমাকে বলে ঘাবড়ানোর কিছু নাই। তোমাকে যদি বলে এরকম কোশ্চেন যে ড্যাম্পিং রেশিও এত আছে, ট্রানজিয়েন্ট পারফরম্যান্স কোনো পরিবর্তন চাই না, শুধু আমরা স্টেডি স্টেট এরর জিরো করতে চাই, তাহলে তুমি কি করবে? তুমি উত্তর দেবে যে উই নিড এ পিআই কন্ট্রোলার and we can select the zero to be pretty close to the origin and like this, and then you do some studies. স্টাডি করে এটা তুমি এইগুলি তুমি তখন বলবে, ক্যালকুলেট করে কে ভ্যালু কত হতে পারে, এখানে কত হতে পারে, সামথিং লাইক দিস। সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। এখন যদি আমরা পিআই না করে অল্টারনেটিভটা কি, লো পাস, লো পাস ফেজ ল্যাগ। এটাতে ফেজ অ্যাঙ্গেল নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল দিবে, তার জন্য এটাকে বলা হয় ফেজ ল্যাগ বলা হয়। এই লো পাস ফিল্টার দিয়েও আমরা একই ডিজাইন করতে পারি। হ্যাঁ, তো করার জন্য আমাদের একটু সামান্য কিছু একটা জিনিস শিখতে হবে। তুমি দেখো কিভাবে তখন আমরা এই যে এটার জন্য তো আমরা ট্রান্সফার ফাংশন জানি, তাই না? ট্রান্সফার ফাংশন এই যে 1/α s প্লাস জি এস প্লাস পি, মনে আছে? একটু আগে করেছি, কিছুক্ষণ আগেই, এর আগে। এই যে ট্রান্সফার ফাংশন ইজ 1/α s প্লাস জি এস প্লাস পি। দিস ইজ দ্য ট্রান্সফার ফাংশন অফ দ্য লো পাস ফিল্টার। এখানে ভেরিয়েবল কয়টা আছে? কয়টা জিনিস আছে আমাদের ভেরিয়েবল এই কন্ট্রোলারের ভিতরে? কয়টা ভেরিয়েবল আছে? কয়টা আননোন আছে? কয়টা ভেরিয়েবল আছে? এনিবডি? R1 R2 আর C। হ্যাঁ, দুটা। এখানে যদিও তোমরা তিনটা দেখছো, জি পি আলফা, হ্যাঁ তিনটা না, কিন্তু আসলে তিনটা না, এই দুইটার ভিতরে রিলেশনশিপ তো আলফা। সুতরাং জি আর পি যদি তুমি জানো, অটোমেটিক্যালি ইউ নো আলফা, আর ইফ ইউ নো আলফা দেন এন্ড জি দেন ইউ নো পি। দেখো এই রিলেশনশিপ গুলি দেখো, জি ইজ 1 upon tau 1 upon r2 c and alpha is r1 plus r2. So এই যে আলফাটাও যদি করো তাহলে দেখবে যে এখানে চলে আসবে তোমরা, ওইটা আগেরটার মধ্যে দিয়েছিলাম বোধহয়, হ্যাঁ আলফাটাও, এটা ইজ গোইং টু বি লাইক দিস। সো ওকে, তোমার দুইটা আননোন শুধু আছে, থার্ডটা ইজ রিলেটেড, জি ওভার পি ইজ আলফা। দেখো কোথায় যেন লিখেছে, এই যে জি ওভার পি ইজ আলফা। ওকে, সো তখন এখন আমাদের বের করতে হবে দুইটা জিনিস, পি এবং জি, এবং একটা যদি তুমি ধরে নাও আরেকটা তুমি ইজিলি বের করে ফেলতে পারবে, তাই না? ইউ অ্যাসিউম ওয়ান। তো আমরা এরকম করতে পারি যে আমরা ধরো আমরা জানি যে এটা পোলটা অরিজিনের খুব কাছাকাছি হবে, সো উই ক্যান অ্যাসিউম দ্য পোল এন্ড দেন ফাইন্ড জিরো, অর উই ক্যান অ্যাসিউম দ্য জিরো হিয়ার এন্ড চয়েস উইল গিভ আস এ পোল। এনিওয়ে, এর আগে আমাদের একটা জিনিস শিখতে হবে।
আমি দেখি তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখো তো একটা জিনিস, দিস ইজ সামথিং এক্সট্রা আই এম টেলিং ইউ। এইটা তোমার ধরো প্ল্যান্ট ফাংশন টাইপ 0, একটা প্ল্যান্ট, গেইন আছে এখানে, আর এখানে জিরোজ আছে কিছু, পোলস আছে কিছু, ওকে। আর আমি যদি একটা ল্যাগ কম্পেন্সেটর লাগাই তাহলে কি হবে, এখানে এটা প্ল্যান্টের আগে তোমার এই একটা বসাতে হবে, এটা বসাতে হবে, তাই না? এই কম্পেন্সেটরটা এখানে বসাতে হবে। তো আমি তাইলে কাজ করতে পারি যে এখানে তো কে আছে একটা, এই যে দেখো প্রথমটার মধ্যে একটা কে আছে, আর এখানে একটা গেইন আছে। এটা যখন বসাবো আমি, এটার ভিতরে আরেকটা গেইন আছে, সুতরাং কে আর এই দুই গেইন মিলে আমি এটাকে কে প্রাইস বললাম, বলা যাবে? অন্য একটা গেইন বললাম। এইটার আগে যদি তুমি এটা বসাও তাহলে তোমার দুইটা গেইন হলো না, একটা হলো কে আর একটা হলো 1/আলফা। এই দুইটা মিলে আমি এটা বললাম কে প্রাইম। কোনো অসুবিধা নাই তো? s+gc আর এটা যা আছে তাই। সো দিস ইজ উইথ দ্য ল্যাগ কম্পেন্সেটর। এটা হলো আনকম্পেন্সেটেড সিস্টেম, আর এটা হলো উইথ দ্য ল্যাগ কম্পেন্সেটর। দিস ইজ দ্য টাইপ অফ থিংস, ওকে। জিসির এক্সপ্রেশন এখন আমরা তো এখানে এই বললাম যে এটা আমি s+gc শুধু বলে দিলাম, গেইনটা তো চলে গেল, গেইনটা সরাই দিলাম অন্য জায়গায়, এখানে ট্রান্সফার করে দিলাম। সো আমরা বলবো যে জিসি জাস্ট লাইক দ্যাট, s+gc s+pc। ডোন্ট ওয়ারি, তোমরা কিন্তু 1/আলফার জন্য ঘাবড়াইও না। তো 1/আলফাটা চলে গেছে ওই কে এর সাথে, হ্যাঁ, 1/আলফাটা ওই কে এর সাথে চলে গেছে, গিয়ে আমরা এটাকে কে প্রাইম বলছি, হ্যাঁ। সো দি পোল জিরো কনফিগারেশন ইজ লাইক দিস। একটু আগে তোমার দেখিয়েছি, প্যাসিভ এলিমেন্টস যদি করা হয়, পোলটা হলো এখানে, জিরোটা হলো এখানে, দুইটার ভিতরে ডিসপ্লেসমেন্ট হলো আলফা টাইমস, এখান থেকে এখানে কতটুকু আলফা টাইমস, ওকে। এখন এই যে আগে একটু এক্সাম্পল দেখলে একটা, তুমি দেখেছিলে, এই যে দেখো দুটো ডায়াগ্রাম, আগের এক্সাম্পলটা দেখো আবার, গো ব্যাক টু দ্যাট। এটা হলো আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, আর এটা হলো কম্পেনসেটেড সিস্টেম। দুইটার ভিতরে দেখো গেইন কিন্তু মোটামুটি কাছাকাছি, এই যে 158.2, 164.6, very close to each other। এই যে বিশেষ করে 0.694, 3.926, 678, 3.837, so they are very close to each other। সুতরাং ল্যাগ কম্পেন্সেটর তুমি ইউজ করলে কম্পেনসেটেড সিস্টেম আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের গেইন কিন্তু একই হয়ে যাবে, মোটামুটি একই হয়ে যাবে। এই কে আর ওই কে মোটামুটি এক্স্যাক্টলি এক না, মোটামুটি এক হয়ে যাবে। তাইলে তুমি দেখো এখন আমরা কি করতে পারছি, এটা যদি আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম হয় আর এটা যদি কম্পেনসেটেড হয়, এই যে দেখো এটা আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম আর এটা হলো কম্পেনসেটর লাগালাম, কম্পেনসেটর লাগালে এটা কিন্তু অরিজিনে নাই, একটু দূরে আছে, মনে রেখো। ল্যাগ কম্পেনসেটর দেওয়াতে একটা পোল হইলো আর একটা জিরো হইলো, একটা তুমি চুজ করলে আর একটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে, ওকে, আলফা টাইমস। তো দেখো এটা হলো বিফোর কম্পেনসেশন, দিস ডায়াগ্রাম, এন্ড দিস ইজ আফটার কম্পেনসেশন, এবং দুইটার ভিতরে পি পয়েন্ট মোটামুটি একই জায়গায় থাকবে, পি পয়েন্টে খুব কাছাকাছি থাকবে, যার ফলে আমি বলবো যে উই ক্যান হ্যাভ কে আর কে প্রাইম দুইটা একই হবে। এই দেখো এই কে আর এই কে প্রাইম মোটামুটি একই থাকবে, তাই না? কেন থাকবে? জানি তো এখানে যে যাবে, ক্লোজ যদি এদিকে যাই, এই পয়েন্ট পি যেখানে আছে, এই পয়েন্ট পি এখানে তো এখানেই তো আছে, ডিসটেন্স ওয়াইজ সবকিছু ঠিক আছে। সুতরাং আর পোল যেগুলো এত কাছে, দে উইল নট কন্ট্রিবিউট মাচ, পোল যত দূর হবে জিরোতে ক্যান্সেল করে দিবে, উল্টা একটা আর উল্টা। সো সো মোট কথা হলো যে আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, কম্পেনসেটেড সিস্টেম, the gains will be more or less equal। এই যে দেখো, since the gains are almost the same, k is k prime। আচ্ছা দেখো এখন আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের kp হলো এই এক্সপ্রেশনটা, বুঝতে পারছো তোমরা? দেখো তো আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, এই সিস্টেমটার kp কত হবে? kp, think of yourself and do it, what will be kp? পারবে না? kp কি হবে? kp ডেফিনেশন কি? লিমিট s approaching 0 gs, so kp will be k times g1 times g2 divided by আরো যত কিছু আছে, divided by p1 and p2, ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, আর
এই সিস্টেমটা কম্পেনসেটেড সিস্টেমের কেপি কি হবে দেখো দেখি। কম্পেনসেটেড সিস্টেমের এটা হবে কে প্রাইম, এই একই জিনিস জি1 জি2 and something like this multiplied by জিসি ওভার পিসি। এখানে যা হবে তার সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে জিসি ওভার পিসি। দেখো বুঝতে পারো কিনা, এটা যদি না বুঝো তাহলে ডিজাইন করতে অসুবিধা হবে। আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম কেপি হলো কে টাইমস জি1 টাইমস জি2 ডিভাইডেড বাই পি1 টাইমস পি2 লাইক দিস। আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের কেপি হবে এক্স্যাক্টলি তাই, অ্যাকসেপ্টিং that this is going to be multiplied by, এটা যা হবে এটা মাল্টিপ্লাইড বাই জিসি ওভার পিসি। এটা আমি লিখেছি তোমাদের দেখো, kp uncompensated system k z1 z2 divided by p1 p2, kp compensated will be k prime z1 z2 and everything like this multiplied by gc over pc। এই যে এটা এডিশনাল টার্ম হলো, ওকে। এই এডিশনাল টার্মটা এখান থেকে আসলো, এইখান থেকে আসলো, এটা থেকে আসলো, এই 0 0 করে দিলে এই টার্মটা থেকে আসলো। এখন আমরা কি জানি, আমরা জানি যে এই কম্পেনসেশন এই দুইটার কে আর কে প্রাইম কিন্তু সমান সমান হবে মোটামুটি। এই যে একটু আগে দেখালাম এখানে যে কে হবে আর এখানে কে মোটামুটি সমান সমান। সো এখানে এটা হলো কে আর এটা হলো কে প্রাইম, সো কে উইল বি ইকুয়াল কে প্রাইম। দেখো তো আমরা কি লিখি, কে যদি কে প্রাইমের সমান হয় তাইলে আমি ডিরাইভ করলাম এই জিনিসটা, তোমরা দেখো বুঝতে পারো কিনা। না যদি বুঝে থাকো তাহলে লিখো, কাগজে লিখো kp uncompensated system is like this, kp compensated is like this, আর আমি বলে দিলাম যে k equal k prime, then this will be the relationship between kp uncompensated and kp compensated. Everybody try it. এটা কিন্তু একটা নেসেসারি ফর্মুলা, এই ফর্মুলাটা লাগবে আমাদের ভবিষ্যতে। ডিরাইভ যদি তোমরা করতে পারো করো, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। তোমরা ট্রাই করো, সবাই ট্রাই করো, করে দেখো এটা হচ্ছে কিনা। kp uncompensated like this, kp compensated like this, এখানে বসাও k equal k prime, k equal k prime হইলে what will be the relationship between kp uncompensated with kp compensated, and I say this is the answer. Check everybody if you find it. অন্তত এক দুজন যদি বলো যে হ্যাঁ তোমরা পেয়েছো, তাহলে আমি ধরে নেব যে হ্যাঁ পারছো তোমরা। শাহাদাত কিছু বল, শাহাদাত কিছু বলবে নাকি, কিছু বলতে যাচ্ছিলে? হয়েছে? জি স্যার পেয়েছি। জি স্যার হয়েছে স্যার। তুমি শাহাদাতই তো, তাই না? শাহাদাত কিছু কথা বলতে যাচ্ছিলে? না স্যার আমি না, শাহাদাত তোমাকে ছবি দেখাচ্ছে, তার মানে হি ইজ ট্রাইং টু সে সামথিং। তুমি মাইকটা অন করো, নাহলে তুমি কথা বলবে কিভাবে? শাহাদাত তোমাকে, না এটা শাহাদাত না, এটা এটা হলো মাহমুদ। মাহমুদ নাকি? তোমার মাইকটা তো অন করতে হবে, জি নাহলে স্যার ওনার স্যার শাহাদাতের স্যার লাইনটা কেটে যাচ্ছে আর কি বারবার, ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ। তো মাহমুদুল কি যে সামথিং, you are trying to draw my attention, so I think you are one of the people who is replying my questions. Very good, very nice. তো যাই হোক, তোমরা এটা কোনো এমন কোনো কঠিন কিছু কিছু কোশ্চেন না, তোমরা তো বুঝতে পারছো যে আনকম্পেনসেটেড আর কম্পেনসেটেড সিস্টেমে গেইন গুলি যেহেতু মোটামুটি রুট লোকাল যেহেতু একই জায়গায় থাকবে, অলমোস্ট একই জায়গায় থাকবে, তো গেইন গুলিও সমান সমান হবে। গেইন গুলি সমান সমান হলে আমরা এখানে এই কে আর কে প্রাইম ইকুয়াল দিয়ে দুটোর মধ্যে রিলেশনশিপ বের করলাম। দেখো দুটোর মধ্যে রিলেশনশিপ কি, কেপি কম্পেনসেটেড ইজ কেপি আনকম্পেনসেটেড মাল্টিপ্লাইড বাই জিসি ওভার পিসি। জিসি ওভার পিসি মানে কিন্তু আলফা, মনে আছে? জিসি ওভার পিসি মানে কিন্তু আলফা। এই যে দেখো একটু আগে দেখো, এই যে জিসি ওভার পিসি মানে আলফা। একটু আগে ডিরাইভ করেছি তোমাদের জন্য, জিসি ওভার পিসি ইজ আলফা, জি কম্পেনসেটর ওভার পি কম্পেনসেটর ইজ আলফা। সো সো দেখো আমরা একটা সুন্দর একটা ক্রাইটেরিয়া পেয়ে গেলাম ডিজাইনের জন্য, যে কম্পেনসেটেড সিস্টেমটা আনকম্পেনসেটেড পেয়ে যেতে পারি, তাই না? ওখানে যদি আমরা কোনো ইনফরমেশন যদি পাই জিসি ওভার পিসির, আর ওটাকে যদি কেপি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে যে কম্পেনসেশন হয়ে গেল, তাহলে আমরা কম্পেনসেটর ডিজাইন করে ফেলতে পারবো। ওকে, সো দি স্টেপস ফর ডিজাইনিং, আমি কয়েকটা স্টেপ তোমাদের জন্য বলে দিলাম, এইগুলি ফলো করলে তুমি ওই ইয়ে দিয়ে তোমার আরসি সার্কিট দিয়ে ল্যাগ কম্পেনসেটর দিয়ে ডিজাইন, ল্যাগ কম্পেনসেটর ডিজাইন একটু মোর কমপ্লিকেটেড দেন পিআই। পিআই তো জাস্ট সিম্পল, একটা জিরো চুজ করে বসিয়ে দিলেই হবে। এখানে তোমার ল্যাগ কম্পেনসেটর দিয়ে করতে হলে তোমার একটা সিস্টেম ফলো করতে হবে। কি কি সিস্টেম দেখো, এগুলি তোমরা করেছো, দেখো স্টেপগুলি।
These are the steps you will follow. Draw the root locus of the uncompensated system. ওইটা ওখানেও করেছো। Determine the dominant pole locations from the transient given transient performance specification. এটা কি 2 নম্বরটা কি? 2 নম্বরটা হলো এইগুলি বের করা। এই যে এই পোল লোকেশন বের করা, গেইন বের করা আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, এটাই বলছে এখানে এটাই বলা হয়েছে। Determine the dominant pole locations from the given transient response specification. যে transient response specification কি ছিল আমাদের? Damping ratio is 0.174. এটার থেকে calculate the gain at the complex pole and zero or system error constants. Okay, এখানে গিয়ে আরো কিছু এডিশনাল করতে হবে। Calculate the gain of the complex poles at the complex poles and also the system error constants. এই যে আমরা করেছিলাম, দেখো আগের বার করেছি এগুলি। এই যে এটা পোলস এন্ড জিরোস তো বের করলাম, আর এই যে স্টেডি স্টেট এরর বের করলাম। এটা হ্যাঁ আনকম্পেনসেটেড, এখনো কিন্তু কম্পেনসেটর লাগাইনি। এই যে ফাইন্ড দিস and it will give you the gain, then you find kp and get you the steady state error. এটা তো আগে এখানে যা করেছো ওখানেও তাই করতে হবে, এক্স্যাক্টলি তাই করতে হবে। এইটাই বলছি আমরা, এই স্টেপগুলি দেখো। তো 1 নম্বর 2 নম্বর স্টেপ একই। ওকে, 1 2 3 এটা আগেই করেছো, যা করেছো এটা একই জিনিস করতে হবে এই মেথডেও। আচ্ছা, তারপর বলছে compute the steady state error of the uncompensated system from the error constants and also find the zero ratio pole zero ratio alpha. এটা কেমনে করবে বলো দেখি। এই পর্যন্ত আগেই করে ফেলেছো। এখন তোমার কোশ্চেনে তোমাকে এমন কোন ইনফরমেশন দেবে, কিছু একটা ইনফরমেশন তোমাকে দেবে ডিজাইন করার জন্য, যে যার থেকে তুমি কম্পেনসেটেড সিস্টেমের এরর কনস্ট্যান্ট কত হবে বা গেইন কত হবে, তুমি এগুলি তোমাকে কিছু আইডিয়া দেওয়া হবে। এই যে এইখান থেকে এখানে কিছু তোমাকে বলা হবে ক্যাপি কম্পেনসেটেড কত হবে এখান থেকে। হ্যাঁ, এটা তো তুমি জানোই। তুমি এইটা হয়তো তোমাকে বলা হবে সামওয়ে, ডাইরেক্টলি অথবা ইনডাইরেক্টলি তোমাকে বলে দেওয়া হবে। যদি দেওয়া হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি ইউ কাম আপ উইথ জিসি ওভার পিসি হুইচ ইজ আলফা। তুমি এটা তো জানাই ছিল, এটা যদি বের করতে পারো তাহলে এখান থেকে তুমি আলফা বের করে নিতে পারবে। তো আলফা বের করে নিলে তোমার প্রবলেম শেষ, প্রবলেম সলভ করা হয়ে গেল। আলফা যদি বের করতে পারো, এই যে দেখো আবার আসো, আলফা যদি তুমি বের করে ফেলতে পারো এখানে, যাও কোথায় জানো, হ্যাঁ আলফা যদি তুমি বের করে ফেলতে পারো তাইলে সিলেক্ট ওয়ান অফ দেম, জিসি ওভার পিসি যে কোনো একটা সিলেক্ট করো। আলফা করলে পিসি করলে জিসি বেরিয়ে যাবে, জিসি করলে পিসি বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, সো গেটিং দ্য আলফা ইজ ওয়ান অফ দ্য difficult things in there, or this is the lengthy part of the problem. Okay, so these are the steps. These are the steps you have to follow. আমি যদি একটা এক্সাম্পল করি তাইলে তোমাদের এই যে যা বললাম এতক্ষণ পর্যন্ত এটা সুবিধা হয়ে যাবে। এক্সাম্পল মানে ওই এক্সাম্পলটাই আমি একটু কুইকলি করে দিয়ে দিই, এবং দরকার লাগলে নেক্সট টাইম আমরা রিপিট করব এটা। তুমি দেখো আমি ছোট স্টেপটা তোমাদের বলছি। এটা আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, তোমাকে বলছে কোশ্চেনটা পড়ার চেষ্টা করো, বোঝার চেষ্টা করো। এটা বলা হয়েছে যে এটা তোমার এইবার তুমি কম্পেনসেটর লাগাবে তোমার আরসি সার্কিট দিয়ে, লো পাস ফিল্টার দিয়ে। কিরকম ফিল্টার লাগাবে, কিরকম কম্পেনসেটর হতে হবে, তুমি এমন একটা কম্পেনসেটর লাগাবে যাতে তোমার স্টেডি স্টেট এরর 10 টাইমস, টু ইমপ্রুভ দ্য স্টেডি স্টেট এরর বাই এ ফ্যাক্টর অফ 10। যা আছে এখন, যা এরর আছে আনকম্পেনসেটেড, তার থেকে 1/10 হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো, এটা তোমাকে বলে দিয়েছে। দিস ইজ পার্ট অফ দ্য ডিজাইন ইনফরমেশন। অলসো ড্যাম্পিং রেশিও তো বলাই আছে, ড্যাম্পিং রেশিও ইজ 0.174। সেম সিস্টেম বলা হলো যে তোমার এই স্টেডি স্টেট এরর 10 টাইমস রিডিউস করতে হবে। এখন চিন্তা করে দেখো কি করবে তাইলে। ফার্স্ট অফ অল এটা কিন্তু নতুন কিছু না, এটা কিন্তু আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম আগেই করেছি, যে একটু আগে করলাম। এই সব কিন্তু আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের জন্য যা করেছি, এই যে এখানে এটা দেখো, এটা দিস ইজ দ্য ওয়ান। আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের জন্য যা করেছিলাম, এই যা করেছিলাম সবকিছু এগুলি এইখানে লেখা হয়েছে। এই যে দেখো এই পর্যন্ত এই সবগুলি আগেই করেছো। এডিশনালি এখানে শুধু লাস্ট লাইনটা ডিফারেন্ট। এডিশনাল কি বলছে, যে তোমার এই স্টেডি স্টেট এরর 10 টাইমস রিডিউস হতে হবে। আমাদের নিউ রিকোয়ারমেন্ট হলো, এটা তো ছিল 0.0108, তাই ছিল না, 0.0108 ছিল। এখন নিউ রিকোয়ারমেন্ট বলছে যে ইট শুড বি 1/10।
এটা আমাদের কম্পেনসেটর লাগাইলে তোমার স্টেডি স্টেট এরারটা 1/10 হবে। দ্যাট মিন্স ইট উইল বি, এটা 0.108 ছিল, হ্যাঁ এই যে 0.108 ছিল, 0.0108 হবে। মনে আছে এর আগে 0.108 ছিল, কিন্তু জি স্যার। 0.108 ছিল। এখন তোমাকে বলছে যে এরারটা তোমার 10 গুণ কমাতে হবে। Steady state error is too much, we have to reduce it 10 times. So we know that our new steady state error is 0.0108. এখন তার থেকে তুমি কি পেয়েছো দেখো, সবাই কেয়ারফুলি লক্ষ্য করো। এটা যদি এরর হয় তাহলে তুমি এই ইকুয়েশনে গিয়ে তুমি কেপি বের করে ফেলতে পারো, তাই না? এটা কিন্তু নতুন জি সিস্টেম, স্যার। আমরা কিন্তু ডিজাইন করছি, এখন আমরা কিন্তু সিস্টেম ডিজাইন করছি। তো আমরা জানি যে এররটা হবে এত, সো সেখান থেকে আমরা কেপি বের করে ফেলতে পারবো, কেপি 91.59। ওকে, সো দিস ইজ আওয়ার ডিজায়ার্ড কেপি। আর একটা ইকুয়েশন শিখেছিলাম আমার মনে আছে, কেপি কম্পেনসেটেড উইল বি কেপি আনকম্পেনসেটেড টাইমস জিসি ওভার পিসি। দেখো তুমি কেপি আনকম্পেনসেটেড তুমি তুমি জানতে, এটা কেপি হলো কম্পেনসেটেড, কেপি কম্পেনসেটেড 91.59, কেপি আনকম্পেনসেটেড ওই দেখো এখানে, ওখানে ছিল, আমরা এগুলো সবগুলি বের করেছি আগে। কেপি আনকম্পেনসেটেড ছিল, এটা কত হয়েছিল, নাম্বারটা কোথায় ছিল, 8.23, 164.6 8.23 আগে ছিল 8.23 আনকম্পেনসেটেড, আগে মানে আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম। আর এটাই আমি বসাচ্ছি এখানে, দেখো আগে ছিল 8.23, এই যে রেশিওটা, কেপি কম্পেনসেটেড ইজ কেপি আনকম্পেনসেটেড টাইমস জিসি ওভার পিসি, এই ফর্মুলাটা, এইটাই তুমি একটু আগে শিখালাম তোমাদেরকে। সেখান থেকে তুমি কেপি কম্পেনসেটেড তুমি জেনে জানো, এটা তুমি বলে দিয়েছে যেটা এই হবে। আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম তুমি বের করেছো, সো দুইটা রেশিও তুমি পেয়ে গেলে, জিসি ওভার পিসি পেয়ে গেলে 11.13। দেখো তোমার ডিজাইন কিন্তু হয়ে গেছে অলমোস্ট। তোমার আলফা, এটা হলো আলফা, আলফা তুমি পেয়ে গেলে 1.13। তো কথা হলো যে 1.13 এত ফ্র্যাকশন না নিয়ে তুমি এটাকে ইয়ে করতে পারো, মোটামুটি রাউন্ডিং করতে পারো, 11 বসালে 1.3 দিয়ে 11 করলে। সো তুমি যদি এই দুইটার মধ্যে পোল এবং জিরোর মধ্যে একটা তুমি চুজ করতে পারো, আমি তোমার বলেছিলাম মনে আছে এই কথাটা, আরবিট্রারিলি সিলেক্টিং পিসি টু বি 0.01, এই যে এটা দেখো এখানে পোল জিরো সিলেকশন, এই যে তুমি যদি আরবিট্রারি একটা যদি সিলেক্ট করো তাহলে ওই আলফা দিয়ে গিয়ে তুমি ওইটা পেয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? আলফা যেহেতু পেয়ে গেছো তুমি, এটা যদি তুমি 0.01 ধরো, আলফা তোমার 11 আছে, 11 গুণ 11 টাইমস এখানে চলে যাবে। তো এটা কোথায় ধরবে, ইউ উইল চুজ ইট অ্যাজ ক্লোজ টু দ্য অরিজিন অ্যাজ পসিবল। হ্যাঁ, যত যত কাছে যাবে ততই ভালো হবে, কিন্তু ফিজিক্যাল লিমিটেশনসও আছে আবার, সেটা দেখতে হবে। ধরো আমরা পয়েন্ট, এখানে আমরা ধরেছি 0.01, মনে কোথায়, তাই না? আচ্ছা, এখানে আমরা 0.01 ধরেছি, পোলটা 0.01 এ আছে, তার 11 টাইমস, 11 টাইমস ধরে হবে জিসি নেগেটিভ, কিন্তু দুইটা বিলই নেগেটিভ, এটা নেগেটিভ এটাও নেগেটিভ, জিসি উইল বি 0.111। তাই আমি বসিয়ে দিলাম, এই যে 0 is 0.111, pole is 0.01, আর there is a constant k here। এবং আমরা জানি যে ওই পয়েন্ট অপারেট করতে হইলে এই যদি 0.174 যদি অপারেট করতে হয়, তুমি রুট লোকাস দিয়ে দেখো, এখানে রুট লোকাস দিয়ে দেখো কে কত আসছে, ওই 158.1, এটা তোমরা বলেছিলাম আগে যে কম্পেনসেটেড ইজ 158.1, এখানে এটা বসালেও তাই আসবে, এমন কোনো পরিবর্তন হবে না। পরিবর্তনটা শুধু এখানে, সামান্য কিছু পরিবর্তন এখানে হবে, এই গ্রেটার এরিয়াতে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। দেখো আগের বার 158.1 ছিল, এখানে এটা বসানো 158.1ই পেয়েছি আমরা। সো উই হ্যাভ ডান দ্য ডিজাইন, যে ডিজাইন আমাদের কাছে চেয়েছিল আমরা সেই ডিজাইন পেয়ে গেলাম। So it was little tough for you today আমার মনে হয়, but remember we are doing design, এবং তোমাদের একটু সিরিয়াসলি কোশ্চেন আছে স্যার। অ্যাটেন্টিভলি, হ্যাঁ বলো। আজকে আর পড়াবো না তোমাদেরকে, কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, আমরা নেক্সট টাইমে এসে আবার ধরো ফর ফিউ মিনিটস উইল রিপিট দিস এক্সাম্পল, ওকে? হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে বাম পাশে -11.55 এর যে একটা পোল আছে স্যার, এটা কি স্যার? হ্যাঁ, এটা কথা হলো যে, তো শোনো, এখানে তো কে ইকুয়াল 0, তাই না? কে ইকুয়াল 0, কে ইকুয়াল 0, তারপরে কে আস্তে আস্তে বাড়ছে 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 গিয়ে আমরা জানি যে কে ইকুয়াল 158.1 এ গিয়ে ইন্টারসেক্ট করলো, দিস উইল বি আওয়ার অপারেটিং পয়েন্ট, তাই না? দিস ইজ ফর দা কমপ্লেক্স রুটস। তো এইটাও তো কে তো তাহলে করেসপন্ডিং টু 158.1, এখানে কোথায় যাবে রুটটা?
এটা আস্তে আস্তে মুভ করবে, এবং এটা বের করার জন্য তোমার ওই ম্যাগনিটিউড ক্রাইটেরিয়া বসাতে হবে। হ্যাঁ, ওখানেও গিয়ে তোমার দেখতে হবে যে কোথায় এটা কোথায় গেল। এই পয়েন্টটা ওই 158.1 এখানে আছে, এখানে কিন্তু 158.1 আছে এর ভিতরেও। তো এটা 158.1 গেইন জিরো, জিরো থেকে আস্তে আস্তে বাড়তে 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 158.1 হবে মাইনাস 11.55 এ গিয়ে। এটা ওরা করে দিয়েছে, তোমাদের নিজেদেরও করতে হবে, করতে পারবে, ইচ্ছা করলেই করতে পারবে। তুমি যদি গেইন জানা থাকে এস বের করতে পারবে, এস জানা থাকলে গেইন বের করতে পারবে, এই যে ম্যাগনিটিউড ক্রাইটেরিয়া দিয়ে। হ্যাঁ, সো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্টের মূল টু দিস, এই পয়েন্টটা, this is for the open loopholes, open loopholes, open loophole, open loophole, open loophole zero here. ওকে, তোমরা একটু পড়াশোনা করে এসো। এটা কিন্তু তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় থাকবে, এই যে ডিজাইন কিন্তু থাকবে, তোমার কুইজে থাকবে, কুইজেও শিখতে হবে, পরীক্ষায় থাকবে। তো আমি চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব তোমাদেরকে স্লোলি বোঝানোর জন্য। আমি আজকে একটা ওভারঅল টাচ করে দিলাম, সো অ্যাটলিস্ট তোমরা জানো এখন যে আমাদের লো পাস ফিল্টার দিয়ে বা ল্যাক কম্পেন্সেটর দিয়ে কিভাবে ডিজাইন করতে হয়। আবার আমি তোমাদেরকে নেক্সট ডেতে প্রথম 10-15 মিনিট বা আধা ঘন্টা যতক্ষণই লাগে উইল গো ওভার দ্য দিস এক্সাম্পলস যা আমি করেছি এই পর্যন্ত, আবার তোমাদেরকে বলবো। সো তোমরা একটু পড়াশোনা করে এসো, একটু দেখে এসো, এই নোটগুলি দেখো। আর তোমাদের আমি সোর্স বলিয়ে দিয়েছি কোথায় পাবে, এই যে এক্সাম্পল 9.2 নাইস, হ্যাঁ, দুইটা এক্সাম্পলই আছে। নাইসের বইতে দুইটা এক্সাম্পলই করা আছে, আমাদের টেক্সট বইতে আছে এক্সাম্পল, এটা পরের দিন আমরা আরেকটা এক্সাম্পল নিব, এটা আমাদের টেক্সট বইতে পাওয়া যাবে এটা। হ্যাঁ, ওকে, all right, so it's almost done for us and it's time for us to have the attendance. হ্যাঁ, কি বলো, কয়জন আছে দেখি? 84 students, all right, so বাবুরা তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে যাও। ওকে, you can leave once you have given the take the attendance, you can leave. তো এই যা ছিল তা অনেক বেশি হয়ে গেছে, 78 হয়ে গেছে, আমার বন্ধ করতে হবে তোমাদেরকে এখন। স্যার স্যার এক মিনিট স্যার, মাত্র স্যার স্যার প্লিজ দিই নাই, এখনো দিতে পারিনি। কেন এত এই তো এত ছেলে কোথা থেকে আসলো? যাও স্যার নাম্বার বলো, নাম্বার বলো। 115 স্যার। 115। আর ওই মেয়ে তোমার কত নম্বর? স্যার 160104 শেষ তিনটা নাম্বার বলো, শেষ তিনটা নাম্বার বলো। লাস্ট 204। হ্যাঁ 204 204 স্যার 107 স্যার। তোমার স্যার 130 কি ব্যাপার? স্যার আমি 126 আরে তোমরা এত ছেলে বলতেছো, আর আমি এখানে তো অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিয়েছি অলরেডি, যা ক্লাসে ছিল তার থেকে 10টা অ্যাটেন্ডেন্স তো হয়েই গেছে, তারপরেও তোমরা সবাই মিসিং। আমি পুরো ক্লাসে ছিলাম স্যার। আমি বুঝতে পারছি না, আমার মাথায় ঢুকে না যে তোমরা কিভাবে করো এইসব ব্যাপারটা। আচ্ছা ঠিক আছে, বলো। আমি লিখেছি 115 স্যার 204 126 স্যার 127 107 107 আর কি আছে? সব সি স্যার সেকশন। 70 স্যার 72 স্যার। এই পর্যন্ত আমি যা পেয়েছি সব সি সেকশন, একজন বোধ অন্য সেকশন আছে নাকি? 74 স্যার আমি 72 স্যার 072 72 আর না আর নাই, আর কেন বোনা কি সব বোনা 133 হয়েছেটা কি? তোমরা কোথায় ছিলে? এই তোমার বন্ধুরা তোমাদের নাম ঢুকাই দিয়ে চলে গেছে, দেখছো এখানে কতগুলি? জাস্ট লুক, 86 স্টুডেন্টস অলরেডি চেকড ইন। হ্যাঁ, তারপরেও তোমরা নাম্বার বলতেছই, বলো। 72 তারপরে কি? স্যার 027 27 আরো আছে 133 হাই 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 হাই, এগুলি তোমরা বন্ধুদের নাম বলতেছো নাকি আল্লাহই জানে, আমার তো কোনো পথ নাই তোমাদের ধরার। 1 2 3 4 5 6 7 7 ওখানে আছে 10 15 16 17 জন বেশি। যা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে কি করবে তোমরা? ওকে, গুড বাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। সালাম।